പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സറണ്ട് കൊടുത്താൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താണ്, സമർപ്പിച്ചു കൊടുത്താണ്.
ഹൃദയം കൊണ്ട് ഹോളി സ്പിരിറ്റിനെ വിളിച്ചാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ രാത്രിയിൽ അടങ്ങണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. അങ്ങില്ലാതെ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. ഞങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കണം, താഴ്ത്തിയ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. God is good all time. Hallelujah. Shandara Balashi Kamala. Jesus. Holy Spirit. Hallelujah. അങ്ങയുടെ സ്ഥാനത്തിലുള്ള ആഴങ്ങളുള്ള സ്ഥാനത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുക. സാധാരണ സ്ഥാനത്തല്ല നമുക്ക് ആവശ്യം. ഒരു ഹെവി അനോയിന്റിംഗിനായി പവർഫുൾ അനോയിന്റിംഗിനായി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ചേഞ്ച് ആകട്ടെ. ശക്തമായ ഒരു ദൈവസ്ഥാനത്ത് പ്രസൻസ് വെളിപ്പെടട്ടെ. God is good. Well, God is good all the time. All the time. Through that darkest night, His light will shine. God is good all the time. Well, God is good. Yes. God is good. All the time. All the time. God is good. All the time. With a song of praise in this heart of mine. God is good. All the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good. All the time. If you're walking through the valley, there are shadows all around. Do not fear, He will guide you. He will keep you safe and sound. God has promised to never leave you nor forsake you, and His word is true. God is good all the time. With a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. To the darkest night, His light will shine. God is good all the time. All the time. We were sinners, so unworthy. So for us He chose to die. He filled us with His Holy Spirit, so we can stand and testify that His love is everlasting and His mercies they will never end. God is good all the time. With a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. To the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. I don't understand all the plans He has for me. When my life is in Your hands, and through the eyes of faith, I can clearly see God is good all the time. In the song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good all the time. God is good all the time. Hallelujah. We worship
you, God. We give you praise. We worship you, God. We praise you, 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 we praise you. We give you glory, honor, praise. We worship you, worship you, worship you. We give you glory, honor, praise you, holy. Rabana Shandara Mahastara. അല്പസമയന്റെ ഭാഷ സംസാരിച്ചാൽ God is good all the time. God is good all the time. God is good all the time. The power. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, presence. Thank you, presence. We worship you. We give you glory, honor, praise. We give you glory, honor, praise. Hallelujah. All the time. What a song of praises. God is good. All the time. In the darkest night, His light will shine. God is good. God is good. God is good. He's so good. God is good. He's so good. All the അല്പസം അന്യ ഭാഷ സംസാരിച്ചാലും God is good, God is good, God is good all the time. അന്യഭാഷകൾ ദൈവത്തോട് സംസാരിച്ചാൽ അന്യഭാഷ ദൈവത്തോട് സംസാരിച്ചാൽ അന്യഭാഷകളെ ദൈവത്തോട് സംസാരിച്ചാൽ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് ആശ്വാസം, ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് ആശ്വാസം, ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ആഴങ്ങൾ ഇറങ്ങി വരട്ടെ. നമ്മുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് കവിയുമ്പോൾ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചാൽ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചാൽ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്ന ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കും. അതാറാ ഒരു ദൂതൻ ഇവിടെ നിന്ന് കാഹളം ഊതുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് രാത്രി ഒരു ദൂതൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, കാഹളം ഊതുന്നു. അനേക ദൂതന്മാരെ ഇന്ന് രാത്രി ദർശിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. ആകാശമണ്ഡലങ്ങൾ അനേക ദൂതന്മാരെ ദർശിക്കുന്നു. വെള്ള വസ്ത്രധാരികളായ അനേക ദൂതന്മാരെ ദർശിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി എന്തോ സംഭവിക്കാൻ പോവുക. ഇന്ന് രാത്രി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താലും ഇത് രാത്രി കർത്താവ് എഴുന്നള്ളാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ യേശു കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രിയുടെ വരണം. ഹല്ലേലൂയ. അതിനുവേണ്ടി സമർപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി സിംഹാസനം വിട്ട് ഇറങ്ങി വരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ ഒളിയുടെ ഇടയിലോട് കർത്താവേ ഹല്ലേലൂയ. ഞങ്ങളുടെ മക്കളായ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലോട് കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അന്യഭാഷകൾ പറഞ്ഞാൽ അന്യഭാഷ സംസാരിച്ചാൽ ഓ വെൽക്കം ഹോളി സ്പിരിറ്റ്, വെൽക്കം ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. ഹല്ലേലൂയ. ദൂതൻ വെളിപ്പെട്ട് വരട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. യെസ്. അനേക ദൂതന്മാരെന്ന് രാത്രിയിൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൂതന്മാരെന്ന് നക്ഷത്രത്തിൽ കാണുന്നു. അനേക ദൂതന്മാരെന്ന് സ്കൈ കാണുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. വെള്ള വസ്ത്രധാരികളാ ദൂതന്മാരെന്ന് രാത്രി ഇറങ്ങി വരട്ടെ. യേസ്. അനേക ദൂതന്മാരെന്ന് സ്കൈ കാണുന്നു. ഇത് രാത്രി കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരട്ടെ. എഴുന്നള്ളി വരട്ടെ. എഴുന്നള്ളി വരട്ടെ. യേശു എഴുന്നള്ളി വരട്ടെ. യേശു രാത്രി എഴുന്നള്ളി വരട്ടെ. യേശു രാത്രി എഴുന്നള്ളി വരട്ടെ. ഓ ഹൃദയം തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ, ഹൃദയം തുറന്ന് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാലും ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. Coming from throne. There are cries of adoration as men from every nation lift their voice to make His glory known. Sing, holy, holy, holy are you,
Holy Spirit, Holy, holy, holy. Father, you are holy. Are you holy? Son, you are holy. Holy Spirit, you are holy. Yes. Are you Lord? Father, you are holy. Jesus, you are holy. Holy, Holy Spirit, you are holy. holy are you, Lord. The heavens and the angels bow. ദിവസം എഴുന്നേൽക്കാവോ? Worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Shabana Shandara Bana Hastara Nasti. Urikiman, the sound of heaven, like the sound of Many waters, let the sound worship come from the throne. And cries of adoration, as men from every nation lift their voice to make His His glory. holy, holy, Holy are you, Yes, we worship you. Holy, 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 holy. are you, The heavens and angels bow. The deep worship you now. Holy, holy, holy are you, Come on. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy are you, the elders and angels bow, ready worship you now. Holy, holy, holy are you, Holy, holy, holy are you, Holy, holy, holy are you, the elders and angels bow, ready worship you now. Holy, holy, holy are you, Holy, holy, holy രാത്രി വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വിടുതൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. രാത്രി വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വിടുതൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അവരുടെ മേലൊരു ഫയർ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ചില കെട്ടുകാർ അന്ധകാരങ്ങൾ അവരിൽ നിന്ന് അഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഹോളി 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 ഹൃദയം സ്തുതിച്ചാണ് ദൈവത്തെ. ഓ അന്യഭാഷ പറഞ്ഞാല് Oh, Holy Spirit, you thank you for your presence. Hallelujah. Shandarabana Sharara Shandarara Shandarabara Urakamana Sharara Shandarara Sharara 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 Shandarara Yes Allabarabara Sharabarabara Kanavana Astarara ശക്തമായ ദൈവസ്ഥാനത്തെ വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. യെസ് ഹല്ലേലൂയ. വെള്ളച്ചാട്ടം വരുന്ന പോലെ ഒഴുകുന്നു. വെള്ളച്ചാട്ടം വരുന്ന ഒഴുകുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. Jesus, 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 Jesus.
Jesus, Jesus, touch Holy Spirit. Touch. Holy Spirit fire. Holy Spirit fire. Hallelujah. Yes. Jesus. ആരാധിക്കുന്ന ദൈവശക്തിയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. യെസ്. ആരാധിക്കുന്നവർ ദൈവശക്തിയാണ്. കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാണ് എന്റെ ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാണ് ഹൃദയത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാണ്. Yes. Glory, God is what I long to be overcome by your presence, Thank you for your presence, Jesus. Thank you for your presence, Jesus. Holy Spirit, thank you, thank you, thank you. Thank you, Holy Spirit, your presence here, yes. Hallelujah. Thank you for your presence. Thank you for glory. Thank you for glory, yes. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We worship you, worship you, worship you. We worship you, Jesus. I bow. I bow. I bow. ജീവജലങ്ങൾ ഒഴുകട്ടെ, ജീവജലങ്ങൾ നിരാശ ഒഴുകട്ടെ, ജീവജലങ്ങൾ ഒഴുകട്ടെ. ഞാൻ അറിഞ്ഞു അറിയാതെ We worship you, we worship you, we worship you, we worship you, let us speak worship, we worship you, Lord, we worship you, we worship you, Let us be
every day. Ooh, well, ലോകത്തിന്റെ ഭാഷ രാത്രി രണ്ടും ദൂതം പിന്നെ ഇങ്ങനെ കാഹളം മുഴക്കുന്നത് കേൾപ്പിക്കുന്നു. എന്തോ രാത്രി സംഭവിക്കാൻ പോവാ. കാഹളം രാത്രി ദൂതെന്ന് ദൂതുന്നു. നേരത്തെ ഏഞ്ചൽസ് ഇങ്ങനെ ഈ മേഘത്തിലാണ് കണ്ടു. പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോ രാത്രി ഏഞ്ചൽസ് എല്ലാം ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതാണ്. സ്വർഗീയ സംഗീതങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്ന ഏഞ്ചൽസ് രാത്രി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കർത്താവിനെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഏഞ്ചൽസ് രാത്രി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. യേശു ജനിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഏഞ്ചൽസിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു? അതേ സ്ഥാനത്ത് രാത്രിയോട് വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുക. യേശു ജനിച്ചപ്പോൾ ആ ദൈവത്തിന്റെ അവർ കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചായിരുന്നു, മഹത്വപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു ഏഞ്ചൽസ് വന്നത്. അതേ ഏഞ്ചൽസ് രാത്രി അതേപോലത്തെ ഏഞ്ചൽസിന്റെ സ്ഥാനത്തോട് വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുക. അതിന്റെ അർത്ഥം രാത്രി യേശു വരും കേട്ടോ. യേശു വരും. രാത്രിയോട് യേശു വരും. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഊറാബാനാശി എല്ലാവരും ഹൃദയം തുറന്ന് പറഞ്ഞു, യേശു ഇന്ന് രാത്രി യേശു വരണം, ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് യേശു വരണം. സിംഹാസനപ്പെട്ട് യേശുവിടെ വരണം. പിതാവിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് യേശു ഇരിക്കുക. ഇന്ന് രാത്രി എഴുന്നേറ്റ് വരണം. ഹല്ലേലൂയ. സ്തെഫാനോസ് മരിക്കുമ്പോൾ യേശുവിനെ കാണുവാൻ ഇടയായി. പിതാവിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് നിന്ന് യേശു എഴുന്നേൽക്കുന്ന കാണുവാനിടയായി, എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണുവാനിടയായി. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ കർത്താവ് എഴുന്നേറ്റ് വരണം. രാത്രിയിൽ കർത്താവ് എഴുന്നള്ളി വരാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഓ രാജാതി രാജാവിന് രാത്രി എഴുന്നള്ളി വരട്ടെ. കിങ് ഓഫ് കിങ്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ റെഡീമർ, നമ്മുടെ രാജാവ്, നമ്മുടെ കിങ് രാത്രി എഴുന്നള്ളി വരട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എഴുന്നള്ളി വരട്ടെ. ഓ ഞങ്ങൾ രാത്രി വിശ്വാസത്താൽ റെഡ് കാർപ്പറ്റിൽ ഇട്ട് വരുന്ന കർത്താവേ, കർത്താവിന് വരുവാൻ ഞങ്ങൾ റെഡ് കാർപ്പറ്റിൽ വരുന്ന കർത്താവേ, ഓഷന്ന ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു പാടുന്ന കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ പൂക്കളുകൾ തരുന്ന കർത്താവേ. സ്തോത്രം. ഓ വിശ്വാസത്തിന്റെ രാത്രി പൂക്കളുകൾ തരുന്ന കർത്താവേ. എല്ലാവരും യേശുവിനെ ക്ഷണിച്ചാൽ യേശുവിനെ ക്ഷണിച്ചാൽ ഓ ഹല്ലേലൂയ. യേശു വന്ന കഴുകിനെ പോലെ നമ്മൾ ശക്തി പ്രാപിക്കുവാനിടയാണ്. യഹോവയെ കാത്തിരിക്കുന്ന ശക്തി പ്രാപിക്കുന്ന വചനം പറയുന്നു. അങ്ങനെ അവന്റെ രാത്രി നമ്മൾ യേശുവിനെ കാത്തിരിക്കുക. യേശു വന്നാൽ നമ്മൾ കഴുകിനെ പോലെ ശക്തി പ്രാപിക്കും. യെസ്, കഴുകിനെ പോലെ നമ്മൾ ശക്തി പ്രാപിക്കും. യെസ്, ശക്തി പ്രാപിക്കട്ടെ. നമുക്ക് ഈ ശക്തി കൊണ്ട് ഒന്നും പോലെ, ഈ ശക്തി പോലെ നമുക്ക്. ഹല്ലേലൂയ. ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തൃപ്തിയാകരുത്, ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. വീണ്ടും കർത്താവ് ശക്തി തരണം, ഞങ്ങൾക്ക് ശക്തി തരണം. എന്റെ ഗാർലൻഡ് എഴുതിയ ഒരു വലിയ വാട്ടർ ടാങ്ക് ഇവിടെ കാണിക്കുക. ഗാർലൻഡ് എഴുതിയ വലിയൊരു വാട്ടർ ടാങ്ക്. അതിന്റെ അർത്ഥം വാട്ടർ ടാങ്കിന്റെ അകത്ത് ഗാർലൻഡിന് വേണ്ട വെള്ളം അതിനകത്ത് ഫിൽ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രാത്രിയിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഗാർലൻഡിന് വേണ്ട അഭിഷേകം കർത്താവ് ഇവിടെ പകരാൻ പോകും. ഈ ഗാർലൻഡിന് വേണ്ട അഭിഷേകം നമ്മൾ കർത്താവ് പകരാൻ പോകും. വേണ്ട അഭിഷേകം പകർന്നാലും കർത്താവ്
ഗാർലൻഡിന് വേണ്ട അഭിഷേകം പകർന്നു. നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾ എവിടുന്നാ വന്ന് നിങ്ങൾ എവിടുന്നാണ് ഫെസ്കോ ഇവിടെ നിന്നെല്ലാം നിങ്ങൾ സണ്ണിവേൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞ ആ അഭിഷേകം വേണമെന്ന് പറ. അവിടെ നിൽക്കാനുള്ള വിഷയം വേണമെന്ന് പറ. ശ്രോതം അവിടത്തേക്കുള്ള വിഷയം തരാൻ പറ. കർത്താവ് ടെക്സസിലെ അഭിഷേകം തന്നാലേ കർത്താവ് US 50 സ്റ്റേറ്റുകളിൽ കടന്നു പോകുന്ന അഭിഷേകത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. ഇന്ത്യക്കുള്ള അഭിഷേകത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആഫ്രിക്കനുള്ള അഭിഷേകത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇത് രാത്രി പ്രാപിച്ചാൽ ഇതൊരു വലിയ വാട്ടർ ടാങ്ക് ആക്കി മാറ്റി നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുക. വാട്ടർ ടാങ്ക് ആക്കി മാറ്റുക. വാട്ടർ ടാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രമല്ല വെള്ളം. ഹാലലിയ. ആ ദേശം, ആ സിറ്റിക്ക്, ആ ടൗണിന് മുഴുവൻ വെള്ളം ഉപയോഗം അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ദേശത്തിന് ഉപയോഗമായി തരുവാൻ, ഈ ടൗണിന് ഉപയോഗമായി തരുവാൻ, ഈ രാജ്യത്തിന് ഉപയോഗമായി തരുവാൻ കർത്താവിന്റെ അഭിഷേകം നമ്മൾ പകരട്ടെ. കർത്താവിന്റെ അഭിഷേകം നമ്മൾ പകരട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. യെസ്. Jesus, we worship you. Please come, Holy Spirit. കർത്താവേ, ഇന്ന് രാത്രി അപ്പച്ചൻ വന്നാൽ, ഹല്ലേലൂയ, പിതാവിന്റെ സാന്നിധ്യം വന്നാൽ, പിതാവിന്റെ പുത്രന്റെ സാന്നിധ്യം തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവരും തീ ഇന്ന് രാത്രി തീ കാണിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. വിരാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവോടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഡീമൻസിനെ എല്ലാം കർത്താവ് ഓടിക്കാൻ പോകും. ചുറ്റുപാട് നിൽക്കുന്ന ഡീമൻസ് ഉണ്ട്. ഈ നമ്മളിങ്ങനെ എന്താ പറയുന്നത്, തീ കൊണ്ട് ഇതിനെ ഓടിക്കത്തില്ലേ, ജീവികൾ ഓടിക്കത്തില്ലേ, തീ കാണിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രാണികൾ ഓടിപ്പോകത്തില്ല. അതുപോലെ ഡീമൻസ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ തീ അറിയത്തുണ്ട്. ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന ചില പൈശാചിക മണ്ഡലങ്ങളൊക്കെ ഓടിക്കാൻ പോകും. ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കാടുകൾ പോലെ കാണുക. പക്ഷെ കാടുകളെല്ലാം കർഷകർ നിരപ്പാക്കാൻ പോകും. ഫാസ്റ്റ് നിൽക്കുന്ന കാടുകളെല്ലാം നിരപ്പാക്കാൻ പോകും. രാത്രിയുടെ പ്രതികൂലങ്ങളെ, നമ്മുടെ മുന്നിൽ തടസ്സങ്ങളെല്ലാം ദൈവം ഇങ്ങനെ വെട്ടിമാറ്റാൻ പോകും. താങ്ക് യു ജീസസ്. നിരപ്പാക്കാം, വഴിയും നിരപ്പാക്കാം. കർത്താവ് പറയുന്നത്, യാക്കോബേ നീ ഭയപ്പെടണം. ഹല്ലേലൂയ. പുഴുവേ നീ ഭയപ്പെടണം. കർത്താവ് ഇസ്രായേൽ പരീക്ഷ നീ ഭയപ്പെടണ്ട. പുഴുവായ യാക്കോബേ, പുഴുവായ യാക്കോബേ, കർത്താവ് പുഴുവായ യാക്കോബേ, ഇസ്രായേൽ പരീക്ഷ ഭയപ്പെടണ്ട. അങ്ങനെ പറയാം കർത്താവ്. പുഴുവായി യാക്കോബേ, ഇസ്രായേൽ പരീക്ഷയെ ഭയപ്പെടണ്ട. യേശുവിന്റെ നാമത്തെ പാമ്പിനെ ശാസിക്കുന്നു. ഒരു പാമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു തൂണ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കയറുന്നു. യേശുവിന്റെ നാമത്തെ വെട്ടിക്കളയുന്നത്, വെട്ടിത്തൂര കളയുന്നു. യേശുവിന്റെ നാമം വെട്ടിക്കളയുന്നു. വെട്ടിത്തൂര കളയുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഹല്ലേലൂയ ആ സ്ത്രീ വന്ന് അകത്തെങ്ങാനും പ്രവേശിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ജയിലിപ്പോയി. കർത്താവിനെ കാണിക്കുക. ആ ഒരു സ്ത്രീ വന്ന് നോക്ക് ചെയ്തോ, അത് നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷി വെച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള മൈൻഡിൽ എങ്ങാനും ഡോർ തുറന്ന് കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ അകത്ത് പോയാൽ. കർത്താവിനെ പറഞ്ഞ് ജയിലിൽ പോയാൽ. മനസ്സിലായോ? ഒരു വലിയ അത്ഭുതം ദൈവം ചെയ്യും. വലിയ ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്യും. ഒരു ജയിലിൽ പോകേണ്ട സ്ഥാനത്ത് ദൈവം വിളിച്ചത് കർത്താവ്. ഹല്ലേലൂയ. ജയിലിൽ പോകേണ്ട സ്ഥാനത്ത് ദൈവം വിളിച്ചത്. കുരുക്കി കളയുവാൻ, ട്രാപ്പിലാക്കി കളയുവാൻ, പിശാചിനെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ട്രാപ്പിലാക്കി കളയുവാൻ, അടച്ചു കളയാൻ വേണ്ടി ചിലർ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അടച്ചു കളയണം വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അടച്ചു കളയും. മനസ്സിലായോ? മനുഷ്യനെ കാണരുത്. അടച്ചു കളയുവാൻ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ദിവസങ്ങൾ ചിലർ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ചില കാര്യങ്ങൾ ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. കാര്യങ്ങൾ വെട്ടുന്നു. നടത്താം. ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ ഗ്രൂപ്പിനെ വെട്ടുന്നു. ആ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആ ഗ്രൂപ്പിനെ വെട്ടുന്നു. ആ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പിനെ ഞങ്ങൾ വെട്ടുന്നു. കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും സോദരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട്. ഒരു സ്ത്രീകളുടെ ഗ്രൂപ്പുണ്ട്. വെട്ടുന്നു. രാത്രി വെട്ടുന്നു. വെട്ടുന്നതിന് അകത്ത് കളയാൻ, ഒതുക്കി കളയുവാൻ, പൊങ്ങരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. മുന്നിൽ കാണരുത്, മുന്നിൽ വരരുതെന്ന് പറയുന്നത് അന്ധകാര ശക്തികളെ ശാസിക്കുക. ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താണ്. കണികൾ മാറട്ടെ, അപകടങ്ങൾ മാറട്ടെ, അനർത്ഥങ്ങൾ മാറട്ടെ, പിശാചതന്ത്രങ്ങൾ മാറട്ടെ. In the name of Jesus. In the name of Jesus. ഫ്ലൈറ്റിൽ പോലും അപകടം ഉണ്ടാകാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. മനസ്സിലായോ? ഫ്ലൈറ്റ് പോലും ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപകടം.
ഫ്ലൈറ്റ് പോലും തകർത്ത് കളമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പൈശാചിക ശക്തികളെ ശാസിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ. ഊറാബാന ശന്തലവന ഹസ്തിനി. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തകരട്ടെ. ദുഷ്ടന്റെ എല്ലാ തന്ത്രങ്ങളും തകരട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. തകർന്നു മാറട്ടെ. കർത്താവ് പറയുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാ പാസ്റ്ററിലൂടെ ചെല്ലി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറയ്ക്കാൻ പോകും. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ഒരു ജഗ്ഗിനെ പോലെ എന്നിട്ട് പിന്നെ മറ്റു ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൂടെ പകരുന്നത് പോലെ പാസ്റ്റർ നിറച്ചിട്ട് കർത്താവ് ചെല്ലലിൽ പകരാൻ പോകും. ഒരു അഭിഷേകം തരാൻ പോകും. ആ ഒരു അഭിഷേകത്തിലോട്ട് കർത്താവ് നയിക്കാൻ പോകും. ഹല്ലേലൂയ. താങ്ക് യു ജീസസ്. താങ്ക് യു. മാർക്കറ്റിലോട്ട്, അതായത് ഈ ഭാവികളുടെ അടുത്തോട്ട് ദൈവം വിടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. മനസ്സിലായോ? മാർക്കറ്റ് കിടക്കുന്നത് പോലെ പല മ്ലേച്ഛതകളും പല പാപത്തിൽ കിടക്കുന്ന അടുത്തോട്ട് സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാൻ കർത്താവ് വിടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. മറബാന ഹഷാന്തര. ഇസക്കേൽ പോയതുപോലെ പോകാൻ കർത്താവ് പറയാം. 39 അധ്യായം. അസ്ഥികളുടെ ഇടയിലോട്ട് കടന്നു പോകാൻ, ജീവനില്ലാത്ത അസ്ഥികളുടെ ഇടയിലോട്ട് കടന്നു പോകാൻ, അവർക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാൻ വേണ്ടി ഹല്ലേലൂയ, ഒരു കൂട്ടം സൈന്യം നിൽക്കുവാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് അഭിഷേകം തരാൻ പോകും. ഹല്ലേലൂയ. എന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കും. ഈ കെട്ടിവെച്ച പശുവിനെ പോലെ, കെട്ടിവെച്ച ആടിനെ പോലെ ഇരിക്കുക. കൺട്രോളിങ് ആത്മാവ് രാത്രി വിട്ടുന്ന കർത്താവ്. കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആത്മാവ് രാത്രി ഒരു ലൈറ്റ് കർത്താവ് തരുന്ന കയ്യിലോട്ട്, ഒരു റാന്തൽ വിളക്ക് കർത്താവ് തരിക. കർത്താവിലെ റാന്തൽ വിളക്ക് ഏൽപ്പിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് ഇരുട്ടത്ത് നടന്നോളാനാണ് പറയുന്നത്. റാന്തലുമായിട്ട് ഇരുട്ടത്ത് നടക്കാൻ കർത്താവ്, ഇരുട്ടത്ത് നടക്കുക, വെളിച്ചം പകരാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത്. യേശു ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമായിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളെ ദേശത്തിന്റെ വെളിച്ചമായി കർത്താവ് സംഭവിക്കാൻ ചെയ്യാൻ പോട്ടെ. കർത്താവ് ചെയ്യട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ചെയ്യട്ടെ. ചില ഹല്ലേലൂയ. ഈ പത്രോസിന്റെ അമ്മായിമ്മ പനി പിടിച്ച് കിടക്കുകയായിരുന്നു. അവിടെ ചെന്ന പത്രോസ് യേശു ജ്വരത്തെ ശാസിച്ചു. അതുപോലെ ഈ ചില ജ്വരങ്ങളെ ശാസിക്കാൻ ദൈവം കൃപ തരും. ചില ഈ പനി പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന അവസ്ഥകളുണ്ട്, ചില തളർന്നു കിടക്കുന്ന അവസ്ഥകളുണ്ട്. അതിന്റെ ജ്വരം പിടിച്ച അവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് വിടിവിച്ചെടുക്കുവാൻ, ചിലരെ വിളിച്ചെടുക്കുവാൻ കർത്താവിന്റെ ഒരു പദ്ധതി. തീയുന്ന ചിലരെ പഠിച്ചെടുക്കുവാൻ കർത്താവ് തരും, സഹായിക്കും. ഹാലലി. അതിനുവേണ്ടി ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ പോകും. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവേ. ഹാലലി. രമ്യ പറഞ്ഞതുപോലെ, രമ്യാനോട് പറഞ്ഞു, സിസ്റ്ററെ, എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവായപ്പോൾ തന്നെ കണ്ട വ്യക്തി. ഹല്ലേലൂയ. അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവായപ്പോൾ തന്നെ കർത്താവ് കണ്ട് വിശുദ്ധീകരിച്ചു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവായപ്പോൾ തന്നെ കണ്ട് വിശുദ്ധീകരിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് രാത്രി ഒരു വിശുദ്ധിയുടെ ഒരു വിശുദ്ധിയുടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു ഈ കവറിങ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു വാക്കുണ്ട്, വിശുദ്ധിയുടെ വാക്ക് മലയാളമുണ്ട്. നമ്മളിങ്ങനെ കവറിങ് തന്നെ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഷോളിഡ് തന്നെ പറയുന്നത് വിശുദ്ധിയുടെ മൂടുപടമല്ല, വേറൊന്നുണ്ട്, അലങ്കാരം. വിശുദ്ധിയുടെ ഒരു അലങ്കാരം ഏൽപ്പിക്കുക. മനസ്സിലായോ? വിശുദ്ധിയുടെ ഒരു അലങ്കാരം രാത്രി കർത്താവ് ഏൽപ്പിക്കും. വിശുദ്ധിയുടെ അലങ്കാരം കർത്താവ് ഏൽപ്പിക്കും. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, വിശുദ്ധിയുടെ ഒരു അലങ്കാരം. ഈ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്തെ പ്രയാസങ്ങൾ, വേദനകളെല്ലാം കർത്താവ് മാറ്റാൻ പോകും. ഒരു സമാധാനം, ദൈവിക സമാധാനം രാത്രി ഹൃദയത്തിൻ്റെ അകത്തോട് ദൈവം ഒഴിക്കുക. ഒരു ദൈവിക സന്തോഷം, ദൈവിക സമാധാനം രാത്രി ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. സ്തോത്രം. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്തോട് ദൈവസ്ഥാനത്ത് ഇറങ്ങുന്നു. ദൈവസ്ഥാനത്തിന് ചില പൈശാചിക മണ്ഡലം കർത്താവ് തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ചില പോരുകളെ തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ചില തടസ്സങ്ങളെ, അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന തടസ്സങ്ങളെ കർത്താവ് ശാസിക്കുന്ന രാത്രി. അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന തടസ്സങ്ങൾ ദൈവം ശാസിക്കുന്നു. ചിലൊക്കെ കർത്താവ് വാതിലുകൾ തുറക്കുന്നു. കർത്താവ് മുന്നേ കടന്നു ദുർഘടങ്ങൾ നിരപ്പാക്കി താമ്ര വാതിലത്തെ കർത്താവ് തകർക്കുമെന്ന് പറയുന്നത്. മുന്നേ കടന്ന് കർത്താവ് പോകും. കർത്താവ് മുന്നേ പോയി ഇന്ന് രാത്രി ചില ബന്ധനങ്ങൾ കർത്താവ് അഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. യെസ്, ചില കെട്ടുകൾ കർത്താവ് അഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അഴിയട്ടെ. യേശുവിനെ അഴിഞ്ഞു പോട്ടെ. എല്ലാ ബന്ധനം അഴിഞ്ഞു പോട്ടെ. രാത്രി എല്ലാ കെട്ടുകളും രാത്രി അഴിഞ്ഞു പോട്ടെ. നെഗറ്റീവ് വേർഡ്സുകൾ അഴിഞ്ഞു പോട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. എതിരെ പ്രാർത്ഥിച്ചെല്ലാം അഴിഞ്ഞു പോട്ടെ. ഈ ഒരു വടംവലി സിസ്റ്ററിന്റെ പുറകിലുണ്ട്, ഒരു വടംവലി. ഇങ്ങോട്ട് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു വടംവലി. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ബ്രേക്കാണ്. മനസ്സിലായോ? സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായിട്ട് വിടാതെ, മനസ്സിലായോ? ആത്മാവിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായിട്ട് വിടാതെ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ വടം വലിക്കുന്നത് പോലെ അതിനൊന്ന് രാത്രി വെട്ടിമാറ്റം. ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് പാസ്റ്റേ. ഹല്ലേലൂയ. സിസ്റ്റം കൊണ്ട് ആത്മാവിൽ മുന്നോട്ട് പോകാതെ, മനസ്സിലായോ? ഹല്ലേലൂയ. ഒരു കൂട്ടം പുറകോട്ട് വലിക്കുന്ന ശക്തി ഇന്ന് രാത്രി വെട്ടിമാറ്റിയാണ്. ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് വെട്ടിമാറ്റുകയാണ്. ഞങ്ങൾ രാത്രി ഒന്നിച്ച് വെട്ടിമാറ്റുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഞങ്ങൾ വെട്ടുന്നതിനെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യമായി മുന്നോട്ട് പോട്ടെ കർത്താവേ. ആത്മാവിൽ മുന്നോട്ട് പോട്ടെ കർത്താവ്. ദൈവകൃപയിൽ മുന്നോട്ട് പോട്ടെ കർത്താവേ. കർത്താവ് അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവ് ഈ ദിവസം കർത്താവ് കടത്തി പിടിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ വലത് കരുത്ത്
കർത്താവ് പറഞ്ഞ വലതുകൈ പിടിക്കും, വലതുകൈ പിടിക്കില്ല. ഇങ്ങോട്ട് നടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് നടക്കും, അല്ല അങ്ങോട്ട് പോകണം അങ്ങോട്ട്. കർത്താവ് ഉപദേശിച്ചു തരും. ഞാൻ നടക്കേണ്ട വഴികൾ ഉപദേശിച്ചു കർത്താവ് പറയുക. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് പറയുന്നത് ജെറമ്യ 33:3 എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയും. 33:3 എന്നെ വിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കുക, ഞാൻ മഹത്വം ആകുലമായ കാര്യങ്ങളുടെ നിന്നെ അറിയിച്ചു. നടക്കേണ്ട വഴികളെല്ലാം നിനക്ക് ഉപദേശിച്ചു തരും. ഹല്ലേലൂയ. ദിവസങ്ങൾ അതിനെ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാമെങ്കിൽ കർത്താവ് ഇടപെടും. കർത്താവ് ചെവിക്കാതെ സംസാരിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് സംസാരിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. സംസാരിച്ച് നടക്കേണ്ട വഴികളെല്ലാം ഉപദേശിച്ചു തരുന്നതാണ്. ഹല്ലേലൂയ. റാബാനാസ് യെസ് ദീപനാസന ശന്തരഗതരസ. ഇടയ്ക്ക് ഈ രാത്രി ഉറക്കത്തിൽ കർത്താവ് ആത്മാവിൽ എഴുതിപ്പിക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ? ഉറക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മാറുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കർത്താവ് മാറ്റാൻ പോവാം. നമ്മൾ നല്ല ഉറക്കത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങി മയക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്മളിൽ നിന്നുള്ള ബോഡി ഇങ്ങനെ മാറുന്ന പോലെ തോന്നും. അങ്ങനെ ഒരു ആത്മമണ്ഡലത്തിലോട്ട് ദൈവം കൊണ്ടുപോകാം. മനസ്സിലായോ? പ്രാർത്ഥിക്കണം. കർത്താവ് ചില ദർശനങ്ങൾ കാണിക്കുവാൻ വേണ്ടി, സ്വർഗീയ ദർശനങ്ങൾ കാണിക്കുവാൻ വേണ്ടി. ഓ ടച്ച് ഹോളി സ്പിരിറ്റ്, ടച്ച് ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. ചില ദർശനങ്ങൾ കാട്ടെ, ചില ദർശനങ്ങൾ കാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ശരീരത്തിലെ കേടുകൾ കർത്താവ് മാറ്റുവാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യും. ശരീരത്തിലൊക്കെ കേടുകൾ കിടപ്പുണ്ട്. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകും. എല്ലാ സൗഖ്യം കർത്താവിനെ കുത്തിക്കളയാതെ കേടുകൾ കർത്താവ് ഈ വെട്ടിമാറ്റുന്ന പറയുന്നത്. കർത്താവ് തന്നെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേടുകളെല്ലാം, കേടുകളുള്ള പാഴ്സുകളെല്ലാം, ഓർഗൻസ് എല്ലാം കർത്താവ് തന്നെ വെട്ടിമാറ്റും. അതിനാൽ ദൈവം മാറ്റിക്കളയും. ദൈവം മാറ്റിക്കളഞ്ഞ പുതിയത് ഫിറ്റ് ചെയ്യും കർത്താവ്. പുതിയത് ഫിറ്റ് ചെയ്യും. ഹല്ലേലൂയ. പുതിയത് കർത്താവ് വീൽചെയറെ പോലും വീൽചെയറെ കൊണ്ടുപോകാൻ പിശാച് പ്ലാൻ ചെയ്ത. മനസ്സിലായോ? ഇങ്ങനെ നിർത്താൻ വേണ്ടിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. പിശാച് എപ്പോഴും വീൽചെയറെ പോലും ഒന്ന് രാത്രി ശാസിക്കുന്നതിന് ഒരാളുടെ സഹായത്തോട് മാത്രം, ഒരാളുടെ സഹായത്തോടെ നടത്തത്തുള്ള പിശാച് ബാധിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് നിർത്തിയിരിക്കും. പ്രാർത്ഥിക്കണം. വീൽചെയറക്കാരായിരിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കണം. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വീൽചെയറെ കയറാൻ നോക്കുന്ന പോരുകളെ ഞങ്ങൾ ശാസിക്കുന്നു. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വയറിന്റെ അസ്വസ്ഥത എപ്പോഴും കർത്താവ് കാണിക്കുന്നു. യേശുവിന്റെ സൗഖ്യപ്പെട്ട് കാൽവരി രക്തം ഒന്ന് ഒഴുകട്ടെ. കാൽവരി രക്തം ഒഴുകട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവേ സ്തോത്രം സ്തോത്രം. അഗ്നിയുടെ അഭിഷേകം ഇറങ്ങട്ടെ. അഗ്നിയുടെ അഭിഷേകം ഇറങ്ങട്ടെ. കരിയേണ്ട എല്ലാം കരിഞ്ഞു മാറട്ടെ. അങ്ങയുടെ ശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ. അങ്ങയുടെ ശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ ആമേൻ. കർത്താവേ സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. റിബബ റിബബ റിബബ. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം സ്തോത്രം സ്തോത്രം. കർത്താവേ സ്തോത്രം സ്തോത്രം. ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവേ സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ റിബബ റിബബ റിബബ. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ ആമേൻ. കർത്താവേ ജീസസ് ഹല്ലേലൂയ. ഈ അസ്ഥികളൊക്കെ ദൈവശക്തി വരെ, ഈ ദൈവശക്തി വരുക. ഹല്ലേലൂയ ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ശരീരത്തിലുള്ള ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ശരീരത്തിലുള്ള ഹല്ലേലൂയ ശരീരത്തിലുള്ള ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവേ സ്തോത്രം. ശരീരത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവേ പണി നടക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ഓപ്പറേഷൻ നടക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങയുടെ ശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. റിബബ 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 റിബബ. Holy Spirit, touch. ഇപ്പോൾ തന്നെ touch.
Touch in the name of Jesus. Holy Ghost, ശരീരം മുഴുവൻ heal ആകട്ടെ. ശരീരം മുഴുവൻ heal ആകട്ടെ. എല്ലാ infirmities പിന്നെ come out in the name of Jesus. Come out. എല്ലാ രോഗാത്മാവിനെ ശാസിക്കുന്നു. എല്ലാ കേടുകൾ മാറിപ്പോട്ടെ. ഇപ്പോൾ റീസ്റ്റോർ നടക്കട്ടെ. എല്ലാവർക്കും മടങ്ങി വരട്ടെ. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Oh, in the name of Jesus. 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 Holy Ghost touch. Holy Ghost touch. Hallelujah. Holy Ghost touch. Holy Ghost touch. Hallelujah. Oh, Rabana Baba Shamba Baba Raga Shandarara. Hallelujah. Hallelujah. Shakti Gabriki. യേശുവിനുള്ളിൽ വന്നാൽ യേശുവിനുള്ളിൽ വന്നാൽ ശരീരത്തിൽ വരുന്നുണ്ടല്ലേ സ്പാർക്ക് വരുന്നുണ്ടല്ലേ സാന്നിധ്യം വരുന്നുണ്ടല്ലേ വയറിനകത്ത് ഹീറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ Holy Ghost, touch. Hallelujah. Hallelujah. Touch in the name. Hallelujah. 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 Ribaba. Hallelujah. Ribaba. In the name of Jesus. Holy Ghost. Hallelujah. In the This name is of your Jesus. ministry. Hallelujah. Hallelujah. This is your Hallelujah. Hallelujah. സാന്നിധ്യം ശരീരത്തിൽ ഇറങ്ങട്ടെ. Hallelujah. പൂർണ്ണ സൗഖ്യം. Touch. Hallelujah. Holy Ghost. Appacha, സഹായിക്കണം. പൂർണ്ണ സൗഖ്യം. Touch. Hallelujah. Hallelujah. Touch. Hallelujah. Fire. Hallelujah. Fire. Hallelujah. Fire. Stotram. Fire. Hallelujah. Fire. Baba. Fire. Hallelujah. Fire. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Fire. Hallelujah. Holy Hallelujah. Spirit, touch him. Yes. Holy Spirit, touch him. Yes. Hallelujah. Wonderful. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Wonderful. Hallelujah. Yes. Stotram. കർത്താവ് കാണിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുന്ന പോലെ സിസ്റ്ററിനെ യേശുവിനെ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ബോഡിയല്ല. Amen. Amen. സിസ്റ്ററിന്റെ രോഗവിവരങ്ങൾ കർത്താവ് ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. Hallelujah. മനസ്സിലായോ? ഇത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കർത്താവിന്റെ മെഡിസിൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. Amen. എന്നെ കാണിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലെ സിസ്റ്റർ സ്കാൻ ചെയ്യുക. Amen. Amen. പേഷ്യന്റ് സ്കാൻ ചെയ്യുക. സ്കാൻ ചെയ്യുക. Hallelujah. ഒരു മെഡിസിൻ രാത്രി കർത്താവ് ഒരു മെഡിസിൻ കർത്താവ് തരും. ഒരു സൗഖ്യം കർത്താവ് തരും. വിശ്വസിച്ചോ? ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് തൊട്ടാൽ Hallelujah. സൗഖ്യം. താങ്ക് യു ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. Hallelujah. സ്ട്രക്ചറെ പോലും കടത്തേണ്ട പിശാച് പ്ലാൻ ചെയ്തത്. Amen. ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആക്കാൻ പിശാച് പ്ലാൻ ചെയ്തത്. സ്ട്രക്ചറെ പോലും പ്ലാൻ ചെയ്ത ഈ സ്കാൻ ബോഡി മുഴുവൻ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പിശാച് പ്ലാൻ ചെയ്ത സ്ഥാനം പറയുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Amen. വിച്ച് ക്രാഫ്റ്റ് നിരാത്രി യേശുനാഥ് മാറട്ടെ. എല്ലാം മാറട്ടെ. Hallelujah. എല്ലാ അഭിചാരങ്ങൾ complete മാറട്ടെ. In the name of Jesus. In the name of Jesus. ഈ മോശയുടെ ഒരിക്കൽ ഈ മുൾപ്പടർപ്പിൽ വന്നതുപോലെ യേശു നിൽക്കുക. ദൈവം നിൽക്കുക. Hallelujah. മുൾപ്പടർപ്പിൽ വന്നതുപോലെ കർത്താവ് നിൽക്കുക. ക്രിസ്തുവിൽ നിൽക്കുക. Amen. ഈ വിശുദ്ധ സ്ഥലം കർത്താവ് കാലിൽ ചെരുപ്പിടി കള കർത്താവ് പറയുക. മോശയോടെ സംസാരിച്ചോടെ ദൈവം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. Hallelujah. കർത്താവ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കർത്താവ് മറുപടി പറയും. ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? കർത്താവ് സംസാരിക്കും. അപ്പോൾ എന്നെ കാണിക്കുന്ന ഒരു മെഡിസിൻ കാണിക്കും. ഒരു മെഡിസിൻ Hallelujah. ഒരു സിറപ്പ് പോലെ ഒരു മെഡിസിൻ കാണിക്കും. ഇന്ന് രാത്രി സിസ്റ്റം ഓടിക്കുക. കർത്താവ് ആത്മാവിൽ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. Hallelujah. കർത്താവേ സ്തോത്രം. Holy Spirit touch. Baba. Holy Spirit touch. Baba. In the name of Jesus touch. Amen. Amen. Hallelujah. Heals നടക്കും. Touch ചെയ്യുന്നു. Yes. Hallelujah. Heals നടക്കും. Yes. Hallelujah. ഊറാപാനാശി. Heals നടക്കുന്നുണ്ടോ? എന്നോട് കർത്താവ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നാ പറയുന്നത്. Hallelujah. എന്നോട് കർത്താവ് സിസ്റ്ററിനെ പിടിച്ചോണ്ട് വന്നാ പറയുന്നത്.
ആമേൻ. ആമേൻ. എട്ടുകാലി പോലെ ചില പൈശാചികത്തിൽ അഴിഞ്ഞു പോവാം. ആമേൻ. അതിങ്ങനെ ഓടിപ്പോവാം. ആമേൻ. എട്ടുകാലി വിച്ച് ക്രാഫ്റ്റ് തെളികളുടെ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾ ചവിട്ടും ഈശ്വരന്റെ നാമത്തിൽ പാപകളെ തെളികളിൽ ഹല്ലേലൂയ. 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 എട്ടുകാലി ജീവിതം അറിയിച്ചു ഹല്ലേലൂയ. ചില പൈശാചികളൊക്കെ രാത്രിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മോഷനിലൂടെ കർത്താക്കളായി വിളിക്കളയുന്നതാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഓശം പറയുന്ന സകലവും വിട്ടുമാറട്ടെ. ഉദരത്തിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഉദരത്തിൽ ചെന്ന ഭക്ഷണം ചില പോരുകളുണ്ട് രാത്രി അഴിഞ്ഞു പോട്ടത്. ആവശ്യമായി തീർന്ന ഭക്ഷണമെല്ലാം ഭക്ഷണത്തിലൂടെ പോട്ടെ. ചെന്ന പോരുകളുണ്ട് രാത്രി. ഹല്ലേലൂയ. ഭക്ഷണത്തിലൂടെ എസ്പെഷ്യലി മുരിങ്ങക്കോറന്നല്ലേ മുരിങ്ങക്കോലിലൂടെ കഴിച്ച് പച്ചക്കറി ആണോ അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ശക്തി കയറിയാൽ മുരിങ്ങക്കോൾ തന്നെ എന്നെ കാണിക്കാം. മുരിങ്ങക്കോളല്ലേ അതെ, മുരിങ്ങ. ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ടോ? കാൺസ്റ്റിക്കിലൂടെ വന്ന പോരാ ഹല്ലേലൂയ. അതിൻ്റെ അടുത്ത് കാണിക്കുന്നത് ഹല്ലേലൂയ. എവിടെ നിൽക്കുന്നു അതിനകത്തൊരു ശക്തി റോസനാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരു ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. മീൻസ് ഈ സായിബാബയുടെ ശക്തി ഉണ്ട്. എന്ത് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവും? പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം. നമ്മൾ കോസ്റ്റ് സാധനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ പാക്കറ്റ് എടുത്ത് വാങ്ങിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പാക്കറ്റ് എല്ലാം കൂടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചേക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മണ്ണ് വാങ്ങിയത് കുഴപ്പമില്ല. എല്ലാവരും വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ യേശുവിനെല്ലാം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. വെള്ളത്തെയും വെള്ളത്തെയും മൊബൈലിൽ കൊടുക്കും. മൊബൈലിൽ കൊടുക്കും. വെള്ളത്തെയും അപ്പത്തെയും അനുഗ്രഹിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പഴയ ദൈവത്തിൽ ഇതാണ് അനുഗ്രഹിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ശിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള അനുഭവിക്കാനായി സ്തോത്രം. ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നലെ ഭയങ്കര ഡെലിവറൻസ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. നമ്മൾ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളില്ലായിരുന്നു. ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് കുറെ അവസാനമായപ്പോഴത്തേക്ക് കർത്താവ് 1 മണിക്കൂർ അങ്ങ് രോഗശാന്തി എല്ലാം ഭയങ്കര രോഗശാന്തി. ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും, വേറൊരാൾക്ക് സൗഖ്യം. അവര് തന്നെ പറയും ഓ എനിക്ക് സൗഖ്യമായി. കാരണം നമ്മുടെ ടൈമല്ലല്ലോ ദൈവത്തിന്റെ സമയം. അതാ കരഞ്ഞു വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സൗകര്യം വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ സൗകര്യം ഇന്നലെ ഇല്ലായിരുന്നു. പലരും വന്നില്ല. സൗഖ്യമാകേണ്ടവരാരും വന്നില്ല. അല്ലാത്തവരൊക്കെ വന്നാൽ സൗഖ്യമായി. എനിവേ രാത്രിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത വചനമല്ല കർത്താവ് തന്നത്. ഇപ്പം സമയം വചനം ചിന്തിച്ചിട്ട് വേണ്ടി നമുക്ക് വർഷിപ്പ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 2-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 11 വരെ കർത്താവ് തന്നത്. എന്നെ ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വേറെ വചനമാണ്. പക്ഷെ ഇന്ന് കർത്താവ് എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷമാണ്. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം അതിന്റെ 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1 മുതൽ 11 വരെ വാക്യം വായിച്ചത്. 3-ാം നാൾ ഗലീലയിലെ കാനാവിൽ ഒരു കല്യാണം ഉണ്ടായി. യേശുവിന്റെ അമ്മ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. യേശുവിന്റെ അമ്മ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. യേശുവിനെയും ശിഷ്യന്മാരെയും കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. യേശുവിനെയും ശിഷ്യന്മാരെയും കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. നമ്മുടെ കല്യാണത്തിന് ആരെ വിളിക്കണം? യേശുവിനെ വിളിക്കണം. ഓക്കെ. ഇനി ഏത് പാർട്ടിയാണെങ്കിലും ആരെ വിളിക്കണം? യേശുവിനെ വിളിക്കണം. ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിയാണെങ്കിൽ യേശുവിനെ വിളിക്കണം. മനസ്സിലായോ? എല്ലാ പാർട്ടിക്കും ആരെ വിളിക്കണം? യേശുവിനെ ക്ഷണിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ യേശു വരത്തില്ല. ഓക്കെ. വീഞ്ഞ് പോരാതെ വരികയാൽ അവിടെ വീഞ്ഞ്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്തിനാ വിളിക്കുന്നത്? എന്തിനാ? നമ്മുടെ എല്ലാത്തിനും കുറവുകൾ വരും അല്ലേ? വീഞ്ഞ് പോരായിക വന്നാല് യേശുവിന്റെ അമ്മ അവനോട് യേശുവിന്റെ അമ്മ വന്നിട്ട് പറയുക അവർക്ക് വീഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അവർക്ക് വീഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. വീഞ്ഞുണ്ട്. ആക്ച്വലി കുതമാറ നിയമപ്രകാരം വീഞ്ഞില്ലാത്ത കല്യാണമില്ല. പക്ഷെ വീഞ്ഞുണ്ട്. പക്ഷെ വീഞ്ഞ് തീർന്നു പോയി. അതാണ് മെയിൻ അല്ലേ? അവർക്ക് വീഞ്ഞില്ലെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അമ്മച്ചി ആണെങ്കിൽ അടുക്കളയിലൊക്കെ കയറി ഇറങ്ങാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഒരു വീടായിരുന്നു തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അമ്മച്ചി ഒന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ? സംസാരം ഉണ്ടായി കാണും. ഏതാ വീഞ്ഞ് തീർന്നു പോയത്? യേശു അവളോട് പറഞ്ഞാൽ അത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ നമുക്ക് ഒത്തിരി മാസന്മാരെ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട്. അത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഉമ്മ ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. എനിക്ക് നിനക്കും തമ്മിൽ എന്റെ നാഴിക ഇതുവരെ വന്നത്. അതാണ് വിഷയം. എന്റെ നാഴിക. അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു നാഴിക ആവശ്യമാണ്. ടൈം ആവശ്യം. ദൈവം പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു ടൈം ആവശ്യമാണ്. ആ ടൈം നമ്മൾ കാത്തിരിക്കണം അല്ലേ? ഒന്ന്. പക്ഷെ ടൈമിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം. അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളും അതിനുവേണ്ടി ഒരുങ്ങണം. നമ്മളും ആ വചനപ്രകാരം അലൈമിൽ വരുമ്പോഴാണ്
ഇതെല്ലാം ഒന്നിച്ച് വരുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുന്നത്. ചിലർ പറഞ്ഞു കേട്ടോ, എന്താണ് നിങ്ങൾ കോവിഡ് വന്ന ദിവസന്മാരെല്ലാം പോയി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ച് അവരെല്ലാം സൗഖ്യമാകത്തില്ല, നിങ്ങൾ വലിയ രോഗശാന്തി പറയുന്നത്. അങ്ങനെ സൗഖ്യമാകത്തില്ല, അങ്ങനെ നിരോധിച്ചില്ല. നമ്മൾ വാനത്തിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട് 4 പേരുടെ വിശ്വാസം കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷപാതക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തളവാദം രോഗി എടുത്തോണ്ട് വരുമോ അല്ലേ? അവരുടെ വീട്ടിലോട്ട് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം യേശു പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴേ ജനം ഇങ്ങനെ തിങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. അവർക്ക് കയറാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു? ആ മേൽക്കൂര പിടിച്ച് പൊളിച്ച് അല്ലേ അതിൻ്റെ താഴോട്ട് ഇറക്കും വേണ്ടേ. അപ്പം അവരുടെ വിശ്വാസം 4 പേരുടെ വിശ്വാസം കണ്ട കർത്താവ് പറഞ്ഞ് നീ എഴുതിയിട്ട് അടക്കാൻ പറയുന്നത്. അവര് വിശ്വാസമില്ലായിരുന്നു, അവര് വിശ്വാസമില്ല. 4 പേരുടെ ഒന്നിച്ചുള്ള വിശ്വാസത്താലാണ് കർത്താവ് അവിടെ സൗഖ്യമാക്കിയത് അല്ലേ. അപ്പം ഒരു സൗഖ്യമാകണമെങ്കിൽ ഒരു വിശ്വാസം ആവശ്യമാണ്. ഒരു വിടുതൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ എന്താ ഒരു വിശ്വാസം നമുക്ക് ആവശ്യം. വിശ്വാസം കൂടാതെ നമുക്ക് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പം ഈ മറിയയ്ക്ക് അറിയാമായിരുന്നു യേശു വന്നാൽ ഒരു സൗഖ്യമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ യേശു വന്നാൽ യേശു ഉള്ളത് കൊണ്ടൊരു വിടുതലുണ്ട്. മറിയയ്ക്ക് അറിയാതെ, കാരണം മറിയ എത്രയും വർഷമായിട്ട് കാണുന്നില്ല. ചെറുപ്പത്തിലെ മുഴുവൻ മറിയെല്ലാം ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വചനം പറയുന്നല്ലേ. അത് യേശുവിനെ കണ്ട് ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഒന്നും വെളി പറയുന്നില്ല. ജോസഫ് ഗ്രഹിച്ചില്ല, പക്ഷേ മറിയ ഗ്രഹിച്ചു. കർത്താവിൻ്റെ എല്ലാ പരിപാടികളും എന്തെല്ലാം കാണിക്കുന്നതും എല്ലാം മറിയ ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ന്യായശാസ്ത്രിമാരോട്ട് തർക്കിക്കുന്നതും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പറഞ്ഞത് യേശുലേം ദേവാലയത്തിൽ കർത്താവിനെ കാണാതാകുന്നതും ഇതെല്ലാം മറിയ ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ജനിച്ചപ്പോഴേ മുതലേ ഈ എന്താ ദൂതന്മാർ വരുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഈ രാജാക്കന്മാർ വരുന്നതും ഇതെല്ലാം മറിയ അല്ല അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോ ഇതെല്ലാം മറിയ ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. മറിയക്കറിയാം ഇത് ദൈവപുത്രനാണ്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. അതുകൊണ്ടാണ് മറിയെന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ. അല്ല പിന്നെ ചുമ്മാ ഒന്ന് ആരോട് നീ പോയി വിഞ്ഞു വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരാൻ പറയും, ഇല്ലല്ലോ. മറിയക്കറിയാം അതിൽ അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പ്രൈസ് ഗോഡ്. അതുകൊണ്ടാണ് മറിയ ചെന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ, വിഞ്ഞു തീർന്നു പോയി. അപ്പം നാഴിക എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ നാഴികയുണ്ട്. സീസൺ നമ്മുടെ ഈ കാണുന്ന സീസൺ അല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സീസൺ. നമ്മൾ മഞ്ഞ് പെയ്തു, പിന്നെ ചില മഞ്ഞ് മാറി മേലെ മഴ പെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ അതല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സീസൺ. എല്ലാവർക്കും ഓരോ സീസണുണ്ട്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഓരോ സീസണുണ്ട്. ആ സീസൺ കറക്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചോണം. പഠിക്കാൻ ഒരു സീസൺ അല്ലേ, നമ്മൾ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഒരു സീസൺ, തലമുറകളെ വളർത്താൻ ഒരു സീസൺ, ജോലി ചെയ്യാനൊരു സീസൺ അല്ലേ, പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിനൊരു സീസൺ, ശുശ്രൂഷയ്ക്കൊരു സീസൺ. ആ സീസൺ ഓരോരോ സീസൺ, എല്ലാ ജീവിതത്തിലും സീസൺ. നമ്മൾ തന്നെ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ. ഞാൻ 28 വയസ്സിൽ ഞാൻ ഗൾഫിൽ വരുന്നത് 25 വയസ്സിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിന് മുന്നേ ഒരു സീസൺ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക്. 24 വയസ്സ് 25 വയസ്സ് വരെ എനിക്കൊരു സീസണുണ്ട്. കേരളത്തിലൊരു സീസൺ ഉണ്ടായിരുന്നു. 25 വയസ്സ് മുതൽ അടുത്ത 19 വർഷം എനിക്ക് ഗൾഫിലൊരു സീസൺ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ 19 വർഷമാണ് എന്നെ ദൈവം മിനിസ്ട്രിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്. ആ 19 വർഷം. അതിനുശേഷം അവിടുന്ന് പിന്നെയാണ് ഇവിടെ 2019 അല്ലേ, കോവിഡ് വരുന്ന 19 അതിനുശേഷം ഒരു സീസൺ ഇവിടെ. അപ്പോൾ ആ വേറൊരു സീസൺ, 3ാമത്തെ സീസൺ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ സീസണുകളുണ്ട്. ആ സീസണിന് തക്കതാണ് ഉപയോഗിച്ചു. ഈ സീസൺ നമുക്ക് പിന്നെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമില്ല. അത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന സുവിശേഷ വേലയുടെ സമയത്ത് നിങ്ങൾ പോയി ചെയ്തോണം. പിന്നെ അത് കിട്ടത്തില്ല, ആ ചാൻസ് കിട്ടത്തില്ല. ശുശ്രൂഷ ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് പോയി ചെയ്തോണം. കല്യാണം കഴിക്കേണ്ട സമയത്ത് പോയി കഴിച്ചോണം. മനസ്സിലായോ? തലമുറകൾ ഉണ്ടാകേണ്ട സമയത്ത് പോയി ഉണ്ടാകണം. പലരും വിളിച്ച് പറയാറുണ്ട് തലമുറ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഞാൻ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിപ്പം വേണ്ടാന്ന്? അവർ വിളിച്ചൊരു പ്രാവശ്യം 5 വർഷമായി 10 വർഷമായൊക്കെ തലമുറയില്ല. ഞാൻ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ എത്ര പ്രാവശ്യം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ശേഷം എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ് തലമുറ ഇപ്പം വേണ്ടാന്ന്? 10 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാണ്. ദൈവം തലമുറ തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അത് ബ്ലോക്കായി അല്ലേ, അത് ബ്ലോക്കായി. ദൈവം തരാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വേണ്ടെന്ന് നടക്കാൻ പറ്റൂല്ല. ദൈവം തന്നെ ഡോക്ടറാക്കാൻ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പറയും എനിക്ക് ഡോക്ടറാകണ്ട, എനിക്ക് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലോ നിന്റെ ജീവിതം പോയില്ലേ? ദൈവം ഡോക്ടറാക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ റെഡി ആയിക്കോണം. കർത്താവ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്. നമുക്കതിനെ ഞാനും ബുദ്ധിയൊന്നും കാണത്തില്ലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അല്ലേ, പക്ഷെ ദൈവം തരും. നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് വെക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവം ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. മോശയോട് ചോദിച്ചാൽ നീ എന്തിനാ അലർന്ന് എന്തിനാ, നീ എന്തിനാ നിന്നെ നിലവിളിക്കുന്ന എന്തിനാ? ചെങ്കടലിന്റെ മുന്നിൽ മോശ നിൽക്കുക, നീ എന്തിനാണ് അലറുന്നത്? മോശയോട് ദൈവത്തോട് അലവിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. നീ എന്തിനാ അലറുന്നത്? നീ എന്തിനാ കരയുന്നത്? നിന്റെ കയ്യിൽ അധികാരം ഒരിക്കല്ലേ, ഉപയോഗിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ, ഉപയോഗിക്കുക. ഇന്ന് രാത്രി ഒരു വാളെന്നെ കാണിക്കുന്നു, ഒരു അരിവാളോട് വെട്ടാനാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ളതെല്ലാം കുതഞ്ഞു മാറ്റാനാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? നിങ്ങളുടെ അധികാരത്തെ ഉപയോഗിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. ചെറിയ കുറ്റിച്ചെടികൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തടസ്സങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന അധികാരം ഉപയോഗിക്കണം. യേശുവിന്റെ നാമത്തെ ഞാൻ വെട്ടി മാറ്റുമെന്ന് പറയണേ. ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോവാ. മനസ്സിലായി? നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകണം. നമ്മളത് കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കരുത്. അരിവാൾ ഇത് മുന്നിലിരിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ എന്നിട്ട് പോച്ച മുന്നിൽ കിടക്കുക. നമ്മളെ ചുമ്മാ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലോ, നല്ല മൂർച്ചയേറിയ അരിവാൾ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുക, ഞാൻ പോച്ചയുടെ മുന്നിൽ വയം വിളിച്ചിരിക്കുക. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പോച്ച പറിക്കട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കിയിരുന്ന് നടക്കുന്ന കാര്യമാണോ?
നമ്മൾ തന്നെ പൊട്ടിക്കണം, നമ്മൾ തന്നെ അരിഞ്ഞു മാറ്റണം. നമുക്കെല്ലാം അറിയാം, പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യത്തില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ തന്നെ അരിഞ്ഞു മാറ്റണം. നമ്മൾ അരിഞ്ഞു മാറ്റുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ റോഡായി തരുന്നത് അല്ലേ, തടസ്സങ്ങൾ മാറുന്നത്. അപ്പം എന്താ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ദൈവത്തിൻ്റെ നാഴികയുണ്ട്. ഇപ്പം കൃപായുഗത്തിൻ്റെ നാഴികയാണ്, ഒരു സമയമാണ് അല്ലേ. ഇത് തീരാറായി. ഏത് സമയത്തും കൃപായുഗം തീരും. നമുക്കറിയത്തില്ല എന്നാ തീരുന്നു. ഒന്ന് വെച്ച് കല്യാണം കഴിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. കല്യാണം കഴിക്കുക. എന്ന് വെച്ച് ജോലി കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ചിലർ പറയാം കൃപായുഗമാണ്, കർത്താവ് വരാറായി, ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നീ എന്തിനാ ജോലിക്ക് പോകുന്നത്? നീ എന്തിനാ കഴിക്കുന്നു ചോദിക്കും. നീ എന്നാ കുളിക്കണ്ട. ഇതെല്ലാം ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലേ. കൃപായുഗം എന്ന് പറഞ്ഞ് ജോലി ചെയ്യണം, കൃപായുഗം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മിനിസ്ട്രീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. കൃപായുഗം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഇതെല്ലാം ഇതിനകത്തുള്ള, ഇതെല്ലാം ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ, ഇത് മനുഷ്യ ജീവിതമാണ്, ഇതെല്ലാം ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ കർത്താവിന്റെ കൃപ കൂടിയിരിക്കും അല്ലേ. ഹല്ലേലൂയ. വായിച്ച ഭാഷ അടുത്ത എന്താ? അവന്റെ അമ്മ ശുശ്രൂഷക്കാരോട്. അപ്പൊ ശുശ്രൂഷക്കാരോട്, നമുക്കാരും ശുശ്രൂഷകന്മാരുള്ളത്? അന്ന് യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ് ശുശ്രൂഷകരാടുന്നത് അല്ലേ. ഇന്ന് നമുക്കാരാ ശുശ്രൂഷകരുള്ളത്? നമുക്ക് സേവാത്മാക്കളുണ്ട്. നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ദൂതന്മാരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം അല്ലേ. സേവകാത്മാക്കളോട് നമ്മൾ പറയണം, എനിക്ക് വേണ്ടി മുന്നേ കടന്നുപോയി ദുർഘടങ്ങൾ നിരപ്പാക്കി തരിക, എനിക്ക് വേണ്ടി കടന്നുപോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? അന്ധകാരശക്തികളെ തകർക്കുക, എനിക്ക് വേണ്ടി പോയി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുക അല്ലേ. ഹല്ലേലൂയ. ചില ദൈവദാസന്മാരെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ദൂതന്മാരോട് പറയാമെന്ന് പറയുന്നത്, അതിനുള്ള വഴികൾ ഒരുക്കി തരുമെന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ആ ദൂതന്മാരെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം ദൂതന്മാരെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പല പ്രാവശ്യം. ദൂതന്മാർ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എപ്പോഴും, ദൂത സാന്നിധ്യം എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. അടുത്തത് അവൻ നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും കൽപ്പിച്ചാൽ, പറയണേ, അവൻ നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും കൽപ്പിച്ചാൽ അത് ചെയ്യുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മളത് ചെയ്തോണം. യേശു എന്ത് കൽപ്പിച്ചാലും, പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞാലും അത് ചെയ്തോണം. ആര് പിടങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ നോക്കരുത്. മനസ്സിലായോ? ആരുടെ മുഖം നോക്കരുത്. യേശു എന്തേലും പറഞ്ഞാൽ യെസ് ഓർ നോ, നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് ചെയ്തോണം. അത് എത്ര വലിയ കോടി മുടക്കാണെങ്കിലും. മനസ്സിലായോ? ആരൊക്കെ പിണങ്ങിപ്പോയെന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരി, ചെയ്തോണം. ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെ പ്രസാദിപ്പിക്കാനാണെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. മനസ്സിലായോ? പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഞാൻ 2 ഇൻസിഡൻസ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 2 ഇൻസിഡൻസ്. ഒരു നല്ല ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന മലയാളത്തിലെ ശുശ്രൂഷകനാണ് അദ്ദേഹം ഒരു കൺവെൻഷൻ അവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരൻ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, പാസ്റ്റർ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം, മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി. ഞാൻ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പോകരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. നീ പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പോയില്ലേ. അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് ആളെന്നോട് വിഷമമായിരുന്നു ഞാൻ ചെല്ലാഞ്ഞുകൊണ്ട്. മനസ്സിലായോ? പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കർത്താവ് പറഞ്ഞ് പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റും, പോകണ്ട. അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ബിഷപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഈ എന്താ പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ ഒരു സമുദായത്തിൻ്റെ ബിഷപ്പ്. പുള്ളിയുടെ അസിസ്റ്റന്റ് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹത്തിന് എന്നെ കാണണം, വരാമെന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞു നീ പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാലും ഡ്രസ്സ് ഊരി കളഞ്ഞു. 2 ഇൻസിഡൻസ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ വന്ന കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്, ചെയ്യരുത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈവൻ നിസ്സാര കാര്യങ്ങളും പോലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലത്. നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾ പോലും ചെയ്യരുത്. മനസ്സിലായോ? നമ്മളൊരു വാഹനം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുക അല്ലേ വേണം വേണ്ടിയോ? നമ്മൾ ലോൺ എടുക്കാൻ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കും വേണം വേണ്ടിയോ അല്ലേ. പലതും ചോദിക്കാറുണ്ട്. വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണ്ട, വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണം. അപ്പം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈവത്തോട് ചോദിച്ച് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. കർത്താവിനെ കാണിക്കുന്ന ചിലരെ എന്ന് ഒരുക്കാൻ പോവുകയോ ഏതാ, നിങ്ങൾ മത്സ്യത്തെ നിങ്ങളുടെ ചെതുമ്പല് കളയുന്ന മത്സ്യത്തിലേക്ക് ഒരുക്കിയെടുക്കും. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളേക്ക് ഒരുക്കാൻ പോവുകയോ. മനസ്സിലായോ? നിങ്ങളുടെ കുറവുകളെല്ലാം ദൈവം ചെന്തി കളയാൻ പോകും. നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞു വന്നത്? ദൈവം പറയുന്ന കൽപ്പന നമ്മൾ കേട്ടോണം. അവിടെ യഹൂദന്മാരുടെ ശുദ്ധീകരണ നിയമം അനുസരിച്ച് 2 or 3 പറ വീതം കൊള്ളുന്ന 6 കൽപ്പാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു. യേശു അവരോട് ഈ കൽപ്പാത്രങ്ങളിൽ വെള്ളം നിറപ്പീൻ. അവർ വക്കോളം നിറച്ചു. ഇപ്പോൾ കോരി വിരുന്നുവാഴി കൊണ്ടുപോയി കൊടുപ്പീൻ എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. അവർ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു. അത് എവിടെ നിന്ന് എന്ന് വെള്ളം കോരിയ ശുശ്രൂഷക്കാരല്ലാതെ വിരുന്നുവാഴി അറിഞ്ഞില്ല. വീഞ്ഞായി തീർന്ന വെള്ളം വിരുന്നുവാഴി രുചി നോക്കിയാറെ മണവാളിനെ വിളിച്ചു. എല്ലാവരും ആദ്യം നല്ല വീഞ്ഞും ലഹരി പിടിച്ച ശേഷം എളുപ്പമായത് കൊടുക്കുമാറുണ്ട്. നീ നല്ല വീഞ്ഞ് ഇതുവരെയും സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചുവല്ലോ എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു. So Jesus turning water into wine അതാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. യേശു കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു? വെള്ളത്തെ വീഞ്ഞാക്കി മാറ്റി. അത് ഭയങ്കര മിറക്കിൾസ് ആണ് അല്ലേ. Hallelujah. So it's a miracle actually. Especially വെഡിങ് ഇൻ കാനായിൽ ഉണ്ടായ വലിയൊരു
ഒരു മിറക്കളാണ് കർത്താവ് ചെയ്തത് അല്ലേ. അവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഫിൽ 6 stone വാട്ടർ ജാർ. അതായത് ഈ ഹിസ്റ്ററി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം 150 ഗാലൻ നിറയെന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയൊക്കെ വലുതായിരുന്നു, മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഈ സാധാരണ പാത്രമൊന്നുമല്ല അത്. റഫ്ലി 150 ഗാലൻ വിത്ത് വാട്ടർ. മനസ്സിലാക്കിയോ? ഒരു പാത്രത്തിന്റെ വലിപ്പം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയോ. 150 ഗാലൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു ടാങ്ക്. അപ്പൊ എന്താ വീഞ്ഞുകൂടിയായിരിക്കും ഇവന്മാര്, എന്റെ കർത്താവേ. 6 കൽപ്പാത്രം എന്നാ വലിപ്പമായിരിക്കും അല്ലേ? 1000 ഗാലൻ, 900 ഗാലൻ, ഏകദേശം 3500 ലിറ്ററിന്റെ 3500 ലിറ്ററിന്റെ എല്ലാം കൂടെ 3500 ലിറ്ററിന്റെ വൈനാണ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത്. അവരുടെ വെഡിങ് പോലെ ആൾക്കാർ കാണുമായിരിക്കും. അതാണ് ഹിസ്റ്ററി പറയുന്നത്. അതും ക്വാളിറ്റിയുള്ള വൈൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്, ഹൈ ക്വാളിറ്റിയുള്ള വൈൻ എന്നാ പറയുന്നത്. ഹിസ്റ്ററി പറയുന്നത് ഹൈ ക്വാളിറ്റിയുള്ള വൈൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദൈവം ചെയ്യുന്ന എല്ലാം ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് ചെയ്തു, മനസ്സിലായോ? ദൈവം ചെയ്യുന്ന എല്ലാം ക്വാളിറ്റിയിലേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. സ്തോത്രം. താങ്ക് യു ജീസസ്. 3000 ലിറ്റർ എന്തോ അതല്ലേ. ഓ ഹല്ലേലൂയ, താങ്ക് യു ജീസസ്. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ ആത്മീയമായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നത്? ഇവിടെ ആത്മീയമായിട്ട് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ ഗ്രേസാണ്, ദൈവത്തിന്റെ ഗ്രേസാണ് അല്ലേ. പച്ചവെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റ്, ശരിയല്ലേ? വീഞ്ഞ് എന്താണ്? ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ്. കർത്താവിൻ്റെ ഒരു ഒക്കെ മിറക്കിളാണ്, കർത്താവിൻ്റെ ഒരു ഗ്രേസ് ആണത്. ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റിൽ കടന്ന് നമ്മളല്ലേ, യഹൂദനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ അല്ലേ, ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റ് ആരാധനയിൽ കടന്ന് നമ്മളെ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു? യേശുവിൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ വിലയായിട്ട് കർത്താവ് നമ്മളെ പുതിയ നിയമവിശ്വാസികളാക്കി മാറ്റി. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളെ സ്പിരിറ്റിലോട്ട് ദൈവം കൊണ്ടത് അല്ലേ. അവിടെ മിറക്കിൾസ് പറഞ്ഞാൽ സ്പിരിറ്റാണ് ചെയ്തത്. വെള്ളത്തിന്മേൽ പരിശുദ്ധാത്മ പരിവർത്തിച്ചു അല്ലേ, നമ്മുടെ ജീവനുണ്ടായി. അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്തു? വെള്ളത്തിന്മേൽ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് മിറക്കിളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അത് വൈനാക്കി മാറ്റി. നമ്മൾ സാധാരണ നോക്കുമ്പോൾ വൈൻ എന്നൊക്കെ പറയും, പക്ഷേ വൈൻ നമ്മൾ മനുഷ്യമാണ് ചിന്തിക്കുന്നതാണ്, പക്ഷെ അതിനകത്ത് വീര്യമുണ്ടല്ലേ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒരു വീര്യത്തെക്കുറിച്ച് കാണിക്കും അവിടെ, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒരു ശക്തിയെക്കുറിച്ച് കാണിക്കും അല്ലേ. ഹല്ലേലൂയ. സോ ഒരു കവണന്റ് ആണ് അല്ലേ, ഒരു ന്യൂ കവണന്റ്. സോ ഇറ്റ്സ് എ സിംബോളിഷ് ന്യൂ കവണന്റ് ഓഫ് ഗ്രേസ് റീപ്ലേസ് ദ ഓൾഡ് കവണന്റ്. ഓൾഡ് ഒരു കവണന്റ് ആണത്. സോ ഹല്ലേലൂയ. അതുപോലെ നമുക്ക് പറയാം ഒരു ഫോർ ഷാഡോ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയാണ്? ഫോർ ഷാഡോ ഹിസ് ബ്ലഡ് ഷെയർഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ക്രൂസിഫിക്കേഷൻ. ഒരു ഷാഡോ ആയിട്ട് കാണാം അല്ലേ. യേശു ഒരു ഷാഡോ ആയിട്ട് കാണിക്കണം അല്ലേ. ക്രൂസിഫിക്കേഷനിലെ എൻ്റെ രക്തം, നമ്മൾ വീഞ്ഞാണല്ലോ രക്തമായിട്ട് ഷാഡോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് അല്ലേ. ക്രൂസിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ച് ഒരു ഷാഡോ ആണ് യേശു കാണിക്കുന്നത്. പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ, താങ്ക് യു ജീസസ്. അവിടെ വേറൊന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. So the miracle Jesus turned to 6 stone jar filled with the water into wine. Yeah. Jesus. അതിനൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഒന്നും യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 2-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 11 വരെയൊക്കെയാണ് വായിച്ചല്ലേ. ഹല്ലേലൂയ, താങ്ക് യു ജീസസ്. So വിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് സംസാരിക്കണം എന്ന വചനമാണ്. വിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് എന്താ സംസാരിക്കുന്നത്? Turning water into wine. തേർഡ് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രം വെയർ, എന്തിലെന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം? തേർഡ് ഡേ റിസറക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വചനത്തിൽ തേർഡ് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ജോൺ 3:1 അല്ലേ. ജോൺ 3:2 മീനിങ് അല്ലേ.
അത് എനിക്കൊന്ന് അതിന്റെ അതിന് പുറത്തുള്ള അതിന് മുന്നിലുള്ള ചാപ്റ്റർ ലാസ്റ്റ് വായിച്ചു നോക്കി, ഇതിലുണ്ടോ നോക്കി. ഇല്ല, അതിന് മുന്നേ 2 വട്ടം പിറ്റേനാൾ വരുന്നുണ്ട്. 29 വാക്യം 1:29 പിറ്റേനാൾ യേശു തന്റെ അടുക്കൽ വരുന്ന അവൻ കണ്ടിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 43 വാക്യത്തിൽ പിറ്റേനാൾ യേശു ഗലീലയിലേക്ക് പുറപ്പെടുവാൻ ഭാവിച്ചപ്പോൾ. അന്നേരം അത് 3-ാം നാളാന്ന് പറയുന്നത് അതായിരിക്കും. റിസറക്ഷൻ ഓൺ ദ തേർഡ് ഡേ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അല്ല, യേശു ക്രിസ്തു സ്നാനപ്പെട്ടതിന്റെ 3-ാം നാളെന്നാകാനാ സാധ്യത ഏറ്റവും കൂടുതൽ. 1 നാൾ സ്നാനപ്പെട്ടു, 2-ാം നാള് 1, 2, 3. പക്ഷെ അതെനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ എക്സോഡസ് 19 വായിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ സ്കോളേഴ്സ് പറയുന്നത് എക്സോഡസ് 19 പറയുന്നത് പോലെ when God revealed himself at Sinai, others note it may be a reference to the traditional Jewish wedding day Tuesday ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ സിംബോളിക്കായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് 3-ാം നാളെന്ന് പറയുന്നത്. സോ അവർ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയാണ്. Reference to the resurrection on the third day or a partial into the third day in Exodus 90. Exodus 90 വായിച്ചു നോക്കണം, അതിനകത്തൊരു ഐഡിയ കിടപ്പുണ്ടത്. അതാണ് സ്കോളേഴ്സ് കാണിക്കുന്നത്. Exodus 90. പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഈ ജോൺ ഈ മിറക്കിൾസ് കർത്താവ് വെള്ളത്തെ വീഞ്ഞാക്കി ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ആ വചനം പറയും വചനങ്ങൾ വായിച്ചു. എന്താണ് എൻ്റെ അകത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഹല്ലേലൂയ. Holy Spirit help us. Holy Spirit help us. ഇതിനകത്ത് എന്താ മെസ്സേജ് എന്താ? ഹോളി സ്പിരിറ്റിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ രാത്രി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട മെസ്സേജ് എന്തുവാ? ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് രാത്രി ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മെസ്സേജ് ഒന്നൊരു വാക്യം വായിക്കാവോ? ആ വാക്യം എന്ന് പറയാം. ജോൺ 2:1 വായിച്ചു എന്ന് പറയാം. ആ എന്താ എഴുതിക്കുന്നത്? അവൻ ജനത്തോട് 3 ദിവസത്തേക്ക് ഒരുങ്ങിയിരിക്കും. 3 ദിവസത്തേക്ക് ഒരുങ്ങിയിരിക്കും. 3-ാം ദിവസം നേരം വെളുത്തപ്പോൾ ഇടിമുഴക്കവും മിന്നലും പർവ്വതത്തിൽ കാർമേഘവും മഹാഗംഭീരമായ കാഹളധ്വനിയും ഉണ്ടായി. പാളയത്തിലുള്ള ജനമൊക്കെയും നടുങ്ങി. ദൈവത്തെ എതിരേൽപ്പാൻ മോശെ ജനത്തെ പാളയത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ചു. അവർ പർവ്വതത്തിന്റെ അടിവാരത്ത് നിന്നു. 3-ാം ദിവസം ഒരുക്കത്തിന്റെ ഒരു ദിവസമാണ്. രണ്ട് റിസറക്ഷൻ ഡേ ആണ്. 3 ദിവസം അല്ലെ റിസറക്ഷൻ ആണ്. അതാണ് കർത്താവ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. 3-ാം ദിവസം ഉയർപ്പിനെ കാണിക്കുന്നു, 2 ഒരുക്കത്തെ കാണിക്കുന്നു അല്ലെ, ദൈവപ്രവൃത്തിയെ കാണിക്കുന്നു. അവിടെ ട്രംപറ്റിനെ പറ്റി കാണിക്കുന്നത് 19-ാം അധ്യായത്തിൽ ഇസ്രായേലിലെ thick cloud on the mountain and the sound of trumpet was very loud. അപ്പൊ ഇന്ന് മുതൽ എന്തോ ഇതിനകത്തൊരു അർത്ഥം കിടപ്പുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് 3 ദിവസങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം. നിങ്ങൾ ഈ വചനം വെച്ച് 3 ദിവസം പ്രാർത്ഥിക്കാം അല്ലെ. 3-ാം ദിവസം ഗലീലയിൽ ഒരു കല്യാണം ഉണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ഈ വിഷയം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എന്തോ ദൈവത്തെ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഈ 3 ദിവസത്തിലൊരു റിസക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. 3-ാം ദിവസമാണ് ലാസർ പുറത്തു വന്നത്. 4-ാം ദിവസം അല്ലെ. 4-ാം ദിവസം ലാസർ പുറത്തു. യേശു 3-ാം ദിവസം പുറത്തു വന്നു അല്ലെ. യേശു 3-ാം ദിവസം പുറത്തു വന്നത് എവിടെ? കല്ലറയുന്നു. 3-ാം ദിവസമാണ് ഇതിനകത്ത് അത്ഭുതം നടക്കുന്നത്. 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ അത്ഭുതം നടക്കുന്നത്. കാനായിൽ പച്ചവെള്ളത്തെ വീഞ്ഞാക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് എന്തോ ഒരു അത്ഭുതം കർത്താവ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആ വചനപ്രകാരം. ഹാലരി അതിലാലും ചുമ്മാ നിങ്ങൾ വചനം തരത്തില്ല. അപ്പം നിങ്ങളൊരു കാര്യം ഇന്ന് മുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം. കർത്താവ് ഇന്ന് വിട്ടേക്ക് നാളെ മുതൽ 3 ദിവസങ്ങൾ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ആ 3-ാം ദിവസം ഒരു ഉയർപ്പിനായി പ്രാർത്ഥിക്കണം. മനസ്സിലായോ? ഇനി 3-ാം നാൾ ഒരു ഉയർപ്പുണ്ട്. കർത്താവിന് ഒരു ഉയർപ്പുണ്ട് അല്ലേ. 3-ാം നാളൊരു മിറക്കിൾസ് ഉണ്ട്. പച്ചവെള്ളത്തെ വീഞ്ഞാക്കുന്ന മിറക്കിൾസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാളെ മുതൽ നിങ്ങൾ 3 ദിവസം പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരു മിറക്കിൾ എന്നെ കാണുന്നൊരു നാളെ മുതൽ ഒരു 3 ദിവസമൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരു മിറക്കിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നാളെ എന്നാ ചെയ്യാ? മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ വെനസ്ഡേ ബുധനാഴ്ച ഒരു മിറക്കിൾ നിങ്ങൾ കാണും. ഹല്ലേലൂയ. ബുധനാഴ്ച ഒരു മിറക്കിൾ കാണട്ടെ. യെസ്, നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. എല്ലാ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കണം കേട്ടോ. വചനം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഭാഗം പറഞ്ഞാൽ 3-ാം ദിവസം യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതുപോലെ കാനാവിലെ കല്യാണം 3-ാം ദിവസം അല്ലേ പച്ചവെള്ളത്തെ വീഞ്ഞാക്കിയതുപോലെ ഞങ്ങൾക്കൊരു മിറക്കിൾസ് കാണണം. നിങ്ങൾ 3 ദിവസം പ്രാർത്ഥിക്കും.
ഒരു അത്ഭുതം നടക്കും. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. താങ്ക് യു ജീസസ്, താങ്ക് യു ജീസസ്, താങ്ക് യു ജീസസ്. ഹല്ലേലൂയ. എനിക്ക് ഇതിനകത്തൊന്നും കൂടുതലൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല കേട്ടോ. ആ പറഞ്ഞ വചനം വായിച്ചു. വെള്ളം എന്ന് പറയുമ്പോ ടേസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ടേസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തൊരു അത് നല്ലൊരു പോയിന്റാണ്. ടേസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ പറയാം കേട്ടോ. ടേസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത കർത്താവ് ടേസ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നു അല്ലേ? ഹല്ലേലൂയ. ബൈപ്പാസ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. വെള്ളം മുന്തിരിച്ചെടിയുടെ വേരെ കൂടെ കയറി തന്നെ വന്ന് കായായിട്ട് അത് പിഴിഞ്ഞ് വയലുണ്ടാക്കുന്നു. ഇവിടെ കർത്താവ് വെള്ളത്തെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മുന്തിരിയിലേക്കകത്ത് കയറ്റാതെ ചെടിയെ കയറ്റാതെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വയനാക്കുന്നു. ബൈപ്പാസ്. പച്ചവെള്ളം രുചിയില്ലാത്ത സാധനം പക്ഷെ രുചിയുള്ളതാക്കി മാറ്റുന്നു, വീര്യമുള്ളതാക്കി മാറ്റുന്നു. അത് ഇത് മുന്തിരിയുടെ വേരെ കൂടെ കയറിയിട്ടല്ലേ വെക്കൂ. മുന്തിരിക്കായി വന്നിട്ടല്ലേ വയനാവൂ. അതിന് പകരം കർത്താവ് ഒരു ബൈപ്പാസ് മുന്തിരി തൊടാതെ. ഈ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കൽപ്പനകളെ കർത്താവ് ശുദ്ധീകരണത്തിനായി ഏൽപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ആർക്കും ഇല്ലാത്തടത്ത് കർത്താവ് പകരും. പുറംപറമ്പിൽ കിടന്നേ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്തതിനെയൊക്കെ കർത്താവ് വെള്ളം പകരും അല്ലേ? ശുശ്രൂഷയുടെ മണ്ഡലത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു. ആമേൻ. അതൊരു അത്ഭുതമാണ്. പിന്നെ ഉപയോഗശൂന്യമായ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഉപയോഗമുള്ള വളരെ ടേസ്റ്റി ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരു മാറ്റം വരുത്താൻ. പിന്നെ ആഴത്തിൽ കിടന്ന വെള്ളം ആഴത്തിൽ കിടന്നില്ലേ കിണറ്റിലെ, അതിനെ വിരുന്ന് വഴിക്ക് ഇതായിട്ട് കലവറയെ കൊണ്ടുവന്നു. അതെ. ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം കുറവുകൾ അവിടെ തീർത്തുന്നുണ്ടോ? പിന്നെ മറ്റൊരു വിഷയം വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അനുസരണം, അവരോട് പറഞ്ഞ് കൽപ്പിച്ചത് അവരപ്പം തന്നെ ഒരു അനുസരണം നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ. ശിഷ്യന്മാർക്ക് അങ്ങനെ അനുസരിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റൊരു വിഷയം കാണിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ. മറിയ പറഞ്ഞ് കേട്ടില്ല, ദൈവത്തിന്റെ സമയം വരെ കാത്തിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ? അപ്പൊ മറിയോട് നമ്മൾ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമില്ല. അവൻ നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും കൽപ്പിച്ചു. ഇനി അവൻ നിങ്ങൾ മറിയ പറഞ്ഞത് അവൻ നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചാൽ അതുപോലെ ചെയ്യാൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ല. അല്ല, എന്നോട് നിങ്ങൾ പറയണ്ട. യേശു എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ചെയ്തോളാം. അങ്ങനെ യേശു സ്നാനം പറഞ്ഞാൽ ചെയ്തോളാം അല്ലേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ സിംബോളിക് ഓഫ് ഒബീഡിയൻസ് എന്താ പറയുക, ഒരു അനുസരണം കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ഒബീഡിയൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. യെസ്. അതുപോലെ നമ്മള് മൺകൂടാരമാണല്ലോ. നമ്മള് നമ്മുടെ ഉള്ളില് ദൈവം അതെ നമ്മളിൽ പകരുന്ന നാട്ടിലെ പരിവർത്തനം വരുമ്പോൾ നമുക്കും അനുകൂലമായി മാറും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ ഇസ്രായേൽ പൗരതയോട് സംബന്ധമില്ലാത്തവരല്ലായിരുന്നു. അതുപോലെ കൽപ്പാത്രം. പിന്നെ സിംബോളിക് ദാറ്റ് വിൽ ജീസസ് ബ്രിങ് ഈസ് സുപ്പീരിയർ ടു വാട്ട് കംസ് ബിഫോർ അല്ലേ? അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ എന്താ പറയുക, നമ്മളൊരു ചർച്ചിനെ ബ്രൈഡ് ഗ്രൂം ഓഫ് ഹിസ് ചർച്ച് ബ്രിങ്ങിങ് എ ജോയ് അല്ലേ? ജോയ് ആണല്ലേ? പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വീഞ്ഞ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോയ് അല്ലേ? നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ നാട്ടിൽ കാണുന്ന വീഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ മുന്തിരിച്ചാറല്ല ദൈവത്തിന്റെ സഭയ്ക്കുള്ളത്. ദൈവത്തിന്റെ സഭയ്ക്കകത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള സന്തോഷമാണ് അല്ലേ? വീഞ്ഞ് അല്ലേ? അതാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ വീഞ്ഞ് കുടിച്ച് മത്തരാകരുത്, പക്ഷെ നിങ്ങൾ സങ്കീർത്തനങ്ങളാലും സ്തുതികളാലും ആത്മീയ സംഗീതങ്ങളാലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ജോയ് ആയിക്കോളാനാ, അല്ലെങ്കിൽ മത്ത് പിടിക്കാനാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് ജോയിയെ കാണിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അത് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് കിട്ടുന്നെല്ലാം പറഞ്ഞോ. ഈ റണ്ണിങ് വൈൻ അല്ലേ? തീർന്നു പോയ സ്ഥാനത്ത് മിറക്കിൾസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ? അവിടെ നിന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തീർന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്കില്ലെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഡ്രൈ ആകുമ്പോൾ, നമ്മൾ ക്രൈസിസ് ആകുമ്പോൾ കർത്താവിന് പ്രവർത്തിക്കും. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ആരുടെയൊക്കെ ചെല്ലണം? കർത്താവിലേക്ക് ചെല്ലണം. നമ്മൾ ഡ്രൈ ആകുമ്പോൾ, നമ്മൾ ആത്മീയ ഡ്രൈ ആകുമ്പോൾ ആരുടെയൊക്കെ ചെല്ലണം? കർത്താവിലേക്ക് ചെല്ലണം. നമുക്ക് സാമ്പത്തികമായ ഡ്രൈനസ് വരുമ്പോൾ ആരുടെയൊക്കെ ചെല്ലണം? ക്രൈസിസ് വരുമ്പോൾ കർത്താവിലേക്ക് ചെല്ലണം. നമുക്ക് രോഗം അല്ലേ, നമുക്ക് മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് മാറുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വിടുതൽ കിട്ടുന്നില്ല, എന്ത് ചെയ്യണം? കർത്താവിലേക്ക് ചെല്ലണം അല്ലേ? അതെല്ലാം കർത്താവിലേക്ക് ചെല്ലുക. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു പടി പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞല്ലേ? ഇതിനകത്ത് എന്റെ നാഴിക വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും അവിടെ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ചു. നിർബന്ധത്താൽ കർത്താവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ല ആവശ്യാനുസരണം കർത്താവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ആ വീട്ടുകാരന്റെ ആ കുറവ് പക്ഷെ നമ്മളെ നോക്കുമ്പോൾ വീട്ടുകാരനെ പറ്റി ഇവിടെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ഇല്ല. അവൻ എന്തുമാത്രം പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ടായിരിക്കും, ആ. Yeah. പിന്നെ കരയുന്നുണ്ടായിരിക്കും. കരയുന്ന കാക്ക കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെതായ ആഹാരം കൊടുക്കുന്ന കർത്താവ് അല്ലേ? ആ വീട്ടുകാരെന്ത് പ്രയാസപ്പെടുന്നത്, ഈ വന്നവരെല്ലാം നമ്മൾ നാണക്കേടാവുമല്ലോ. നാണക്കേടല്ല. കുറച്ചില് മാറ്റി കൊടുത്തു. കുറച്ചിൽ മാറ്റും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാണക്കേട് ദൈവം നമ്മളെ മാറ്റും അല്ലേ? നാണക്കേട് ദൈവം മാറ്റും, നമ്മുടെ നാണക്കേട് മാറ്റും, നമ്മുടെ ഷെയ്പ്നെസ് മാറ്റും. നമുക്ക് വേണ്ടി യേശു ക്ഷയമായി തീർന്നു. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് കാൽവരിയിൽ ക്ഷയമായി തീർന്നു, നമുക്ക് ശാപമായി തീർന്നു. നമ്മളെ നാണം അനുഭവിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് കർത്താവ് കാൽവരിയിൽ ഈ ചരിത്രം പറയുന്നത് കർത്താവിന് ഡ്രസ്സില്ലായിരുന്നാ പറയുന്നത്, മനസ്സിലായോ? അതുകൊണ്ടാണ് പിതാവാം ദൈവം എന്ത് ചെയ്തത്, സൂര്യനെ മറച്ചു കളഞ്ഞത്. നാണം മറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പിതാവും ദൈവം എന്ത് ചെയ്തത്, ഇരുട്ടാക്കി കളഞ്ഞത്, ആൾക്കാർ കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. യേശുവിന് ഡ്രസ്സില്ലായിരുന്നു ക്രൂശിൽ കിടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും. നമ്മൾ പിക്ചറിലൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ റിയലായിട്ട് ഇല്ലായിരുന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ക്ഷയമാകേണ്ട സ്ഥാനത്ത് ആരും യേശു എന്ത് ചെയ്തു, നമുക്ക് വേണ്ടി ക്ഷയമായി തീർന്നു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ധ്യാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ. അതിനാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ധ്യാനിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ വചനം ധ്യാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ മർമ്മങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുപോലെ പാസ്റ്ററിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞായിരുന്നില്ലേ, ഫസ്റ്റ് ഒരു ജാറിലൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒഴുക്കിയാന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകരുന്നത് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ കർത്താവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം, നമ്മളാ ജാറിന്റെ അകത്തോട്ട് ആത്മാവിനെ പകർന്നിട്ട് അല്ലെ വൈൻ പകർന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകരുക നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. ആക്ച്വലി നമ്മളൊരു വെസല, നമ്മളൊരു ഈ 6 കൽപാത്രങ്ങൾ അല്ലേ? നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കൽപാത്രം 150 ഗ്യാലൻ കൊള്ളുമെങ്കിലും നമ്മളാകുന്ന പാത്രത്തിൽ എത്രമാത്രം കൊള്ളും? നമ്മുടെ ആത്മാവിന് കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല, അതറിയാമോ? നമ്മുടെ ചിന്ത ഒരു കപ്പിന്റെ അത്ര കൊള്ളുന്നല്ല, ഒരു വാട്ടർ ടാങ്ക് പോലെ കൊള്ളും അല്ലേ? ഒരു ഭൂമി ഒരു ദിവസം എന്നെ കാണിച്ചത് തന്നെ കർത്താവ്, ഒരു ദിവസം ഞാൻ അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭൂമി 2 ദൈവം മുറിച്ചു മാറ്റി എന്നെ കാണിച്ചതാണ്. നമ്മുടെ ഭൂമിയുണ്ടല്ലോ, ഭൂമി ഉരുട്ടല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്, ഭൂമി 2 ദൈവം മുറിച്ചു. എന്നാൽ ഒരു ഭാഗം മാറ്റി, എന്നാൽ ഒരു ഭാഗത്തെ മുഴുവൻ മാന്തി. ഏതാ? അപ്പൊ പാത്രത്തിന് വരുമ്പോൾ മനസ്സിലായോ? അതിനകത്തോട്ട് വെള്ളം നിറച്ചു. അപ്പൊ എന്തൊരു അഭിഷേകമായിരിക്കും അത്. ആ അഭിഷേകത്തിലൂടെ ഞാൻ അന്ന് UK പോകുന്നത്. ദൈവം മനസ്സിലായില്ലേ? നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന പാത്രം എത്രമാത്രമുണ്ട്, ഈ ഭൂമി കിട്ടാവുന്ന പാത്രത്തിന് വലിപ്പം എത്ര ഉണ്ട്? നമ്മൾ ആ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ടാങ്ക് അല്ലേ, ഒരു ടാങ്ക്, ഈ ഗാർഡനിൽ മേളിൽ ടാങ്ക് ഉണ്ടല്ലോ, വാട്ടർ ടാങ്ക്, അതാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ടാങ്ക് അല്ലേ? അല്ല, അതിനേക്കാളും വലിയ ടാങ്ക്. അതിൻ്റെ അകത്താണ് വെള്ളം വന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ദൈവത്തോട് ദിവസം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കുക, കർത്താവ് എനിക്ക് അഭിഷേകം വേണം. അങ്ങനെ ദൈവം കാണിച്ചു, ഒരു വലിയ ഭൂമിയെ കാണിക്കും. ഭൂമി കർത്താവ് ഭൂമിയെ 2 മുറിച്ചു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പാത്രമായില്ലേ ഇത്. അപ്പൊ അതിനകത്തെല്ലാം മണ്ണും ചപ്പും ഇതെല്ലാം കിടക്കുക. എന്നിട്ട് ദൈവം ചെയ്ത മണ്ണും ചപ്പും എല്ലാം മാറ്റി. അപ്പൊ എന്താ വലിയൊരു പാത്രമായി. ഒരു ഭൂമി നോക്കി, ഒരു ഭൂമി അതിന്റെ പകുതി മുറിച്ച് കളഞ്ഞു. അപ്പം അതിനകത്തെ ചപ്പും ചവറും മണ്ണും എല്ലാം കളഞ്ഞപ്പോ എന്തായി, ഒരു പാത്രമായത്. അതിനകത്തോട്ട് വെള്ളം നിറച്ചു. എന്തായാലും അർത്ഥം മനസ്സിലായോ? നമ്മുടെ വെസലിന് അത്രമാത്രം വലിപ്പമുണ്ടെന്ന് കർത്താവ് കാണിക്കുന്നത്. അത്രമാത്രം കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുമെന്ന് അഭിഷേകത്തെ. ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ നിറയുന്ന ശക്തിയോടുകൂടി ഞാൻ അന്ന് UK പോകുന്നത്. ആ അഭിഷേകത്തോടുകൂടി UK പോകുന്നത്, ആ വിഷയത്തോടുകൂടി. അപ്പൊ അത്രമാത്രം നമ്മുടെ ആത്മാവ് നിറയ്ക്കും ദൈവം. നമ്മുടെ വിചാരം നമ്മളാകെ ഇത്രയും വലിപ്പമുള്ളല്ലോ, ഇത്രയും ആത്മാവെ കൊള്ളത്തുള്ളൂ, അങ്ങനെയല്ല. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന് നമ്മുടെ എത്ര വൻ കപ്പാസിറ്റി. അതല്ലേ യേശു പറഞ്ഞത്, തിരുവഴുത്ത് പറഞ്ഞത്, ജീവജല നദികളുടെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്നു അല്ലേ? നദികളാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നത്. എത്ര നദിയാന്ന് യേശു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. അത് 10,000 ലക്ഷക്കണക്കിന് നദിയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഒഴുകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നവരല്ല, നമ്മുടെ ഉള്ളൊരു വലിയൊരു നദിയാണ്, സമുദ്രം. നമ്മുടെ ഉള്ളെന്താണ്? ഒരു സമുദ്രമാണ്. പക്ഷെ അത് വെളിയോട്ട് വരാത്തോ നമ്മുടെ കുഴപ്പമാണ്. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. തിരുവഴുത്ത് പറയുന്ന പോലെ കർത്താവ് ജീവജല നദികൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴുകണം. ഹാലയിലും ഒഴുകണം. കട്ടായിപ്പോയോ? ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ വേണ്ടാത്തായിരിക്കും. പോട്ടെ. റെക്കോർഡിങ് ലോ പവർ കാണിക്കുന്നു.
അപ്പം ആ ഗാർലൻഡിൽ എന്ന് പറ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഗാർലൻഡിൽ ആ വാട്ടർ ടാങ്ക് ദൈവം കാണിച്ചില്ലേ, കർത്താവ് പച്ചവെള്ളമല്ല അത് വീഞ്ഞാക്കി മാറ്റണം. മനസ്സിലായോ? ഇന്ന് ഈ ഗാർലൻഡിലുള്ള സകലർക്കും ആ വീഞ്ഞ് ചെല്ലണം, അതായത് എരിവ് ചെല്ലണം, ദൈവത്തിന്റെ എരിവ്. ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താൽ അനേകർ മത്ത് പിടിക്കണം, പരിശുദ്ധാത്മാവൻ അനേകർ മത്ത് പിടിക്കണം. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം അല്ലേ? ഓ ഹല്ലേലൂയ, താങ്ക് യു ജീസസ്. ഓ പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം, ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് സൈൻ അല്ലേ, ഇത് യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ആരംഭം അല്ലെങ്കിൽ അടയാളം ആദ്യമായിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ചിലരിലൂടെ അടയാളം വെളിപ്പെടാൻ പോകും. മനസ്സിലായോ? നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഒരുകൾ കൂട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക, ചില അത്ഭുതം നടക്കാൻ പോകും. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില അടയാളങ്ങൾ വെളിപ്പെടാൻ പോവാം. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ചില മിറക്കിൾസ് നടക്കും. അതിന് പോയിന്റ് അല്ലേ? ഹല്ലേലൂയ. ചില വണ്ടേഴ്സ് നിങ്ങളോട് ദൈവം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. ഓ താങ്ക് യു ജീസസ്, താങ്ക് യു ജീസസ്, താങ്ക് യു ജീസസ്. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് എത്ര മാത്രം നമ്മൾ ആഴങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പരിശുദ്ധാത്മ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആഴങ്ങൾ ചെല്ലും. ഓ ഇത് ഗ്രേസിനെ കാണും. ഇത് ഗ്രേസ് ആണ്, ദൈവത്തിന്റെ ഗ്രേസ് അല്ലേ? ദൈവത്തിന്റെ ഗ്രേസ് എന്ന് പറയാം. എല്ലാവരും ദൈവത്തിന്റെ ഗ്രേസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ? ടേൺ ടു വാട്ടർ ടു വൈൻ, ദൈവത്തിന്റെ ഗ്രേസ് ആണ്. ദൈവത്തിന്റെ ഗ്രേസിലാണ് സംഭവിക്കത്തില്ല അല്ലേ? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെല്ലാം മിറക്കിൾസ് ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഗ്രേസാണ്. കൃപ ദൈവത്തിന്റെ ഗ്രേസാണ്. നമ്മളെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ ഗ്രേസാണ് അല്ലേ? ഗ്രേസ് നമ്മുടെ കഴിവുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല, നമ്മുടെ എന്താ പറഞ്ഞത് ചാരിറ്റി കൊണ്ടൊന്നും അല്ല ദൈവം നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നത്. ദൈവം നമ്മളെ കണ്ടുപിടിച്ചതല്ലേ, വന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ഗ്രേസ്, കൃപ. കൃപയുടെ ഇരിപ്പുണ്ട്, കൃപ. ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാണ് നമ്മളെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്. അതുപോലെ വാട്ടർ വൈനായി ചേർന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഗ്രേസ് ആണ്, ആ ഭവനത്തോട് കാണിച്ച ഗ്രേസ് ആണ്. അങ്ങനെയാണെന്ന് രാത്രി നമ്മളിൽ ഒരു ഗ്രേസ്, ദൈവത്തിന്റെ ഗ്രേസ് വെളിപ്പെടാൻ പോവാം. 3 ദിവസങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ദൈവത്തിന്റെ ഗ്രേസിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുക, ദൈവത്തിന്റെ കൃപയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുക, ദൈവത്തിന്റെ മിറക്കിൾ നടക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക, എന്തൊരു ഡെലിവറൻസിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുക. ദൈവം എന്തോ ചെയ്യാൻ പോവാം. ഹല്ലേലൂയ. ഓ റകാറബസി, താങ്ക് യു ജീസസ്. ഹാ ഓ റകാനസി. ഹല്ലേലൂയ. ചുരുക്കം ക്ലോസ് ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചു വയ്ക്കുക. ആ സ്റ്റോറി എന്തായാലും കിട്ടും. ചിന്തിച്ചു വയ്ക്കേ. ഒരു വില്ലേജിനെ കുറിച്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? എന്താണ് വില്ലേജിന്റെ പേരെന്തുവാ? ഖാന. എ സ്മോൾ വില്ലേജ് അല്ലേ? ഖാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ വില്ലേജ്. ഞാൻ ഇസ്രായേലിൽ പോയിട്ടില്ല. ഖാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ വില്ലേജാ അല്ലേ? അവിടെ ഒരു വെഡിങ് നടന്നത്. അതിനർത്ഥം എന്താണ്? ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ചില വില്ലേജുകൾ ദൈവം പറഞ്ഞു നയിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ആ വില്ലേജുകളിൽ ചില ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം വെളിപ്പെടും അല്ലേ? നമുക്ക് നോക്കിയാൽ പൗലോസ് കപ്പൽ ഛേദം വന്നിട്ട് എവിടെ വന്ന് എത്തി? മലിത്തിലെത്തി അല്ലേ? വില്ലേജ് അല്ല, വില്ലേജ് എന്ന് പറയാം. മലിത്തിലെത്തി, ദ്വീപിലെത്തി. അവിടെ പിന്നീട് അവരെല്ലാം സുവിശേഷം അറിയിക്കാനിടെ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഒരണലി വന്നിട്ട് പൗലോസിനെ അല്ലെ കടിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ കയ്യെ ചുറ്റി, കുഴി ചുറ്റി. അവരുടെ വിചാരം പുള്ളി ഇപ്പൊ കടിച്ച് വീർത്ത് ചാവുന്ന് ഓർത്തത്. പക്ഷെ അണലിയെ പിടിച്ച് കുടഞ്ഞ് ഊരക്കളഞ്ഞു, തീക്കത്തി. അവരുടെ വിചാരം അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇതൊരു ദേവനാണെന്ന് മനസ്സിലായി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തി, ദൈവം കൂടെയുള്ള ഒരാളാണെന്ന് മനസ്സിലായി. ആ ഒരു പ്രവർത്തിയിലൂടെ വില്ലേജ് മുഴുവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. മനസ്സിലായോ? അവിടെ ഉള്ളവരെല്ലാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവരെല്ലാം സുവിശേഷം കേൾക്കുവാനിടയായി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളിലൂടെ ചില വില്ലേജുകൾ അത്ഭുതം നടക്കും, അവിടെ എല്ലാം സുവിശേഷം അറിയപ്പെടും. പറ, ദിനാത്രി കർത്താവ് എന്നെ വില്ലേജുകൾ അയക്കണമെന്ന് പറ. കർത്താവിന് ചില പട്ടണത്തിൽ അയക്കണം കർത്താവ്. ഈ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഫിലിപ്പോസ് എന്നിടത്ത് എല്ലാ അത്ഭുതങ്ങൾ അടയാളം ഉണ്ടായി അല്ലേ? പട്ടണം ഇളയെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി മിറക്കിൾസ് നടക്കുവാനിടയിൽ ആരിലൂടെയാ? ഫിലിപ്പോസിലൂടെ. ശരിയല്ലേ? അങ്ങനെയാണ് ചില പട്ടണങ്ങൾ, ഗ്രാമങ്ങളിൽ, ചില ബസ് സ്റ്റോപ്പുകളിലൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി മിറക്കിൾസ് നടക്കണം. മനസ്സിലായോ? അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. കർത്താവ് എന്നെ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറിയിലൂടെ മിറക്കിൾസ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ വീൽ ചെയർ ഇരിക്കുന്നതിന് എഴുതിപ്പിച്ച് നടത്താൻ പോലെ. നിങ്ങൾ വാൾമാർട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരാൾ വീൽ ചെയർ വരുന്നു, യേശുവിന്റെ നാമം എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ പറഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് നടന്നാൽ പോലെ. പട്ടണം ഇളകി അല്ലേ? പട്ടണം ഇളകും. പറ, അങ്ങനെ മിറക്കിൾസ് നടക്കണം. ഒരു ഭൂതം ഓടിയ പോരെ, അത്ഭുതം നടക്കുന്നു. ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വണ്ടി ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക്, ആടെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക്, മറ്റേ ബസ് ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭൂതം പിടിച്ചേക്ക് അന്ന് ഡോറിന്റെ അടുത്ത് കയറി വരും, തിരിച്ചൊറ്റ ഓട്ടോ, അലറി വിളിച്ച് ഓടിപ്പോവും. കയറത്തില്ല, അതോട് കയറത്തില്ല. നോക്കിയിട്ട് അലറി വിളിച്ചിട്ട് ഒറ്റ ഓട്ടോ തിരിച്ചു കൊടുക്കും. നമുക്ക് അന്നേരം മനസ്സിലായി എന്താ ഇത് ഭൂതം പിടിച്ചാണ്. അവരകത്തോട് കയറി വരത്തില്ല. ചിലർ വന്നിട്ട് കയറി വന്നിട്ട്
ഇങ്ങനെ കയറി വന്നിട്ട് അടുത്ത് വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കും. മനസ്സിലായോ? അവിടെ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു പോകും. ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പോകും. അന്നേരം ഇവിടെ ഇട്ടത് പോകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായും. നമ്മൾ പേടിച്ചു പോകും. നമ്മളിവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇവരിങ്ങനെ നമ്മളെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പേടിച്ചു പോകും. മനസ്സിലായോ? ഓരോ സമയത്ത് ഒരു സ്ത്രീ വന്നിരുന്നിട്ട് അവർക്ക് സീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം ഉരുണ്ട് നിലവിളിച്ച് അവിടെ കിടന്ന് ഉരുണ്ടിരിക്കുക, ഉരുണ്ടോണ്ടിരിക്കുക അവിടെ കിടന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് നമ്മൾ തൊടാൻ പാടില്ല, ഉരുണ്ടോണ്ടിരിക്കുക. മനസ്സിലായോ? പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ പോലീസിനെ വിളിച്ച് പറയണം, അവരൊന്ന് കൊണ്ടുപോകണം. അങ്ങനെ പല അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് ഒരു ദൈവസാന്നിധ്യമുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ പട്ടണം വളകട്ടെ, ഇതിനകത്ത് പട്ടണം വളകട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ഇതിനകത്ത് പട്ടണം വളകട്ടെ. ഓ, അവിടെ ഒരു സെർമോണിയൽ നടക്കും അല്ലേ? അവിടെ ഒരു വെഡിങ്, അങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് പറഞ്ഞോ, എന്റെ വീട്ടിലൊരു വെഡിങ് നടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്റെ വീട്ടിലൊരു വെഡിങ് നടക്കുമെന്ന് പറ. ശരിയല്ലേ? യേശു ഞാൻ ക്ഷണിക്കും. ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയാം എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ വെഡിങ് നടക്കും. ശരിയല്ലേ? അത് എന്റെ മോടെ വിവാഹം നടക്കും. യേശു അവിടെ വരും അല്ലേ? യേശു എനിക്ക് വേണ്ടി പച്ചവെള്ളത്തെ വീഞ്ഞാക്കും. നിങ്ങൾ ഡെലിവറി ഓർത്ത് വിഷമിക്കണ്ടെന്ന്, ഇവൻ ചെയ്യുമെന്നോ? മനസ്സിലായോ? നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കല്യാണം നടത്തുന്നു വിഷമിക്കണ്ടെന്ന്. ആര് ചെയ്യും? കർത്താവ് ചെയ്യുമെന്നോ? പച്ചവെള്ളത്തെ വീഞ്ഞായി കൊടുക്കുമെന്നോ? കർത്താവ് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് എനിക്ക് ഇവിടെ വെള്ളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വീഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കി തരാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി. കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളോട്ട് നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് കൊടുത്താൽ മതി. കർത്താവ് ഇത്ര ഉള്ളു എന്റെ കയ്യില്, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് കർത്താവ് ചെയ്യും. ശരിയല്ലേ? ശരിയല്ല പാസേ? ചെയ്യും. ഉള്ള ദൈവത്തിന് കൊടുത്താല് ദൈവം ചെയ്യുമെന്നോ? ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ട്രക്കിൽ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ദൈവദാസൻ പ്രസംഗിക്കുക. നമുക്കറിയാവുന്ന ദൈവദാസനാണ്, ഭയങ്കര ലോകപ്രശസ്തനായ ദൈവദാസൻ പ്രസംഗിക്കുക. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം സീഡിനെ പറ്റി പ്രസംഗിക്കും. സീഡ് കൊടുക്കണം, കൊടുത്തെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ സീഡെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരു വിമിഷ്ട കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ ഞാൻ കേട്ടു നല്ല പ്രസംഗം കേട്ടു. അവസാനം പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞു $300 പുള്ളിക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. $300? $30 കൊടുക്കാൻ കാര്യം, അല്ലെങ്കിൽ $100. അതിപ്പോൾ നമുക്ക് പാടാം. മനസ്സിലായോ? നമ്മുടെ മലയാളികൾക്ക് ഒരു പരിധിയുണ്ട്, ഒരു എല്ലാത്തിനും ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. പാസ്റ്റ് ഇത്രേ കൊടുക്കാവുള്ളൂ, അതിനപ്പുറം പോകത്തില്ല അവർ. ശരിയല്ലേ? അതിനപ്പുറത്തോട്ട് പോകത്തില്ല, വലിയ പാടാം. ഞാൻ പറയാം $300 അയക്കാൻ പറ്റും. ദൈവാത്മാ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഞാനൊരു $300 ചെക്കാണോ ക്യാഷാണോ അയച്ചു കൊടുത്ത് എനിക്കറിയില്ല. 3 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് 3 ലക്ഷത്തിന്റെ ലോൺ എനിക്ക് പാസ്സായി. ഞാനത് ലോൺ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു, ഇതിലൂടെ വീട് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും. $300 ഞാൻ പുള്ളിക്ക് അയച്ചു കൊടുത്ത് 4 ദിവസം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് 3 ലക്ഷത്തിന്റെ 300,000 ലോൺ പാസ്സായി. കാരണം അതൊരു കവണന്റാ. നമ്മൾ സീഡ് കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനുശേഷം എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ? സീഡ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പലർക്കും സീഡ് കൊടുക്കും. സീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? വിത്ത് വിതയ്ക്കുക. നിങ്ങളൊരു ദശാംശം മാത്രമല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. നിങ്ങൾ $10 ഒരാൾക്ക് ഒരു ദൈവദാസന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിനിസ്ട്രിക്ക് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾ വിത്ത് വിതച്ചു അല്ലേ? അത് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കിളുത്ത് വരും. മനസ്സിലായോ? ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് അല്ലേ? ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? $10, $15, $25, $30 പലർക്കും അങ്ങ് അയച്ചു കൊടുത്തേക്ക്. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ സീഡ് ഇട്ടിരിക്കുക. അവർക്ക് വേണ്ടി സീഡ് ഇട്ടിരിക്കുക അല്ല, നമുക്ക് വേണ്ടി സീഡ് ഇടുന്നത്. അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? അത് പയ്യെ പൊങ്ങി വരും. പൊങ്ങി വന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? ദശാംശം വേറെ, സീഡ് വേറെ. അപ്പൊ അതെന്ത് ചെയ്യും? പൊങ്ങി വന്നിരുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും? പിന്നത്തേൽ അത് ഫലമായി വരും അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് വാളറ്റിന്റെ അകത്ത് ഒരു കുറവില്ല. നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം ദൈവം, കടമുണ്ടെങ്കിലും സാരമില്ല, ലോൺ ഉണ്ടെങ്കിലും സാരമില്ല, കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നേ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. സോ ഇതിനകത്ത് ഞാനൊരു മറ്റൊരു വിഷയം എന്താണെന്നറിയാമോ? ഈ പാത്രം ക്ലീൻ ചെയ്തായിട്ട് കാണുന്നില്ല. അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? പാത്രം ക്ലീൻ ചെയ്ത് പറമ്പിൽ കിടന്ന സാധനം, അഴുക്ക് പിടിച്ച സാധനം, അതിൻ്റെ അകത്തെ വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ക്ലീൻ ചെയ്തതായിട്ട് വചനം പറയുന്നില്ല. ഇനി അവർ ക്ലീൻ ചെയ്തൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല. എന്താ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം? ക്ലീൻ അല്ലായിരുന്നു അല്ല പാസേ? ക്ലീൻ അല്ല. ഇത് ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി വെക്കുന്ന പാത്രമാണത്. പക്ഷെ എന്നാലും ക്ലീൻ അല്ലായിരുന്നു, വെളിയിൽ കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ പച്ചവെള്ളം വീഞ്ഞായപ്പോഴത്തേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് അത് ക്ലെൻസിങ് നടന്നു ഓൾറെഡി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പച്ചയായ നമ്മുടെ ഈ സ്പിരിറ്റിന്റെ അകത്തോട്ട് പരിശുദ്ധാത്മ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലെൻസിങ് നടക്കും. മനസ്സിലായോ? ഈ ജഡത്തിൽ കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ അരികിലോട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഭാവികളായ നമ്മുടെ അരികിലോട്ട് ആര് വരുമ്പോൾ? പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോൾ പാപബോധം ഉണ്ട്. ശരിയല്ലേ?
ഹല്ലേലൂയ. പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും ബോധം തരുന്ന ആരാ? ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്നുണ്ടോ പറഞ്ഞു? ജീസസ് ജീസസ് ജീസസ്. അത് മറ്റേ at the appointed time things will happen. യാ, ദൈവത്തിന്റെ സമയമായപ്പോൾ സംഭവിക്കാനല്ലേ അല്ലേ? നാഴികയാണ്. ദൈവത്തിന്റെ നാഴിക, കറക്റ്റ്, നാഴിക ദൈവത്തിന്റെ സമയമാണത്. എല്ലാത്തിനും ദൈവത്തിന്റെ സമയമുണ്ട്. നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കണം, പ്രാർത്ഥിക്കണം. ദൈവത്തിന്റെ സമയം കറക്റ്റായിട്ട് വരാൻ. പിശാച് തടസ്സമുണ്ട്. ദൈവത്തിന്റെ സമയത്തിന് പിശാച് തടസ്സമുണ്ട്. ശരിയല്ലേ? പിശാച് തടയാം അല്ലേ? ആ സമയം ഡിലേ ആക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അത് നടക്കാതിരിക്കത്തില്ല, ഡിലേ ആക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഡിലേ മാറും. രണ്ട് കാര്യം കൊണ്ട് ഡിലേ ഉണ്ടാവും. ഒന്ന് നമ്മുടെ പാപം കൊണ്ട് ഡിലേ ഉണ്ടാവും, രണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലേ ഡിലേ ഉണ്ടാവും. മനസ്സിലായോ? എനിക്കറിയാവുന്ന ദൈവാസൻ കുറേ നാൾ പുള്ളിക്ക് വീടില്ലായിരുന്നു. അനേക വർഷങ്ങൾ പുള്ളി പ്രാർത്ഥിച്ചു, വീടില്ല. പുള്ളി നിർത്തി, പുള്ളിക്ക് മടുത്ത് നിർത്തി. പക്ഷെ കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞു വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിൽ. കുറെ നാൾ പുള്ളി പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കാണ് ആ വീട് കൊടുത്തത്. മനസ്സിലായോ? എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? നമ്മൾ മടുപ്പ് കൂടാതെ പ്രാർത്ഥിച്ചോ. നമുക്ക് വാക്തത്വം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വിഷയങ്ങൾ ഒരിക്കലും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഞാൻ 25 വർഷം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഒരു വീട് കിട്ടിയത്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വീട് വാങ്ങിക്കാൻ, എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വീട് വാങ്ങിക്കുന്നത് 25 ഇയേഴ്സ് പ്രാർത്ഥിച്ചു. കാരണം നമ്മൾ മടുപ്പ് 25 വർഷമായാലും ഒരു വിഷയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമോ? ഇല്ല. അങ്ങനെയാണെന്ന് രാത്രി ഓർത്തോണം. നിങ്ങളുടെ വിടുതലിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചോണം, നിർത്തരുത്. ഹല്ലേലൂയ. ഇനി എബ്രായലേഖനം 9:22 പറയുന്നത്, സോ വിത്തൗട്ട് ദ ഷീഡിംഗ് ഓഫ് ബ്ലഡ് there is no forgiveness of sin. അല്ലേ? വിമോചനമില്ല. Yeah. So water never had the ability to inwardly purify man. വെള്ളം ഒരിക്കലും നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കത്തില്ല. മനസ്സിലായോ? യേശുവിന്റെ രക്തം നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കത്തുള്ളൂ. അവിടെ ഇരുന്ന വെള്ളം ഒരിക്കലും നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കത്തില്ല. പുറമേ ശുദ്ധീകരിക്കും, പക്ഷേ അത് വീഞ്ഞായി യേശുവിന്റെ രക്തമായി മാറെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്നെ നമുക്ക് ശുദ്ധീകരണം കിട്ടത്തുള്ളൂ. തന്റെ പുത്രനായ യേശുവിന്റെ രക്തം സകല പാപങ്ങളെ നോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് അല്ലേ? വീഞ്ഞായെങ്കിലേ ശുദ്ധീകരണം നടക്കത്തുള്ളൂ. യേശുവിന്റെ രക്തം നമ്മൾ വന്നെങ്കിലേ ശുദ്ധീകരണം നടക്കത്തുള്ളൂ. പിന്നെ വെള്ളം മറ്റൊരു അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയാമോ? ദൈവവചനം. ശരിയല്ലേ? അല്ലേ? വചനല്ലേ വെള്ളം? ഹല്ലേലൂയ. പിന്നെ യേശു ഫേമസ് ആയി. വചനം അത് പരിശുദ്ധാത്മാവോട് വന്നപ്പോൾ ശക്തി വ്യാപിച്ചു. ഈ വചനം ശക്തി വ്യാപിക്കണം. എന്ത് ചെയ്യണം? വചനം വെറുതെ വായിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തോടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വചനം റിവലേഷൻ ഉണ്ടാകും അല്ലേ? വചനത്തിൽ റിവലേഷൻ ഉണ്ടാകും. അത് കറക്റ്റല്ലേ ഉണ്ടായത്? അവർക്ക് വീര്യം ഉണ്ടായി അല്ലേ? കാരണം എന്താണ്? പച്ചവെള്ളം, വചനം, അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി വീഞ്ഞായി മാറി. അപ്പോൾ അവർക്ക് വീര്യമുണ്ടായി അല്ലേ? ഏറ്റവും നല്ല വീഞ്ഞായി മാറി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വചനത്തിന്റെ അകത്ത് ആര് വേണം? പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയുടെ ആവശ്യമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. വചനം ദൈവമാണ്, പക്ഷേ അതിന്റെ റിവലേഷൻ, അതിന്റെ ആ എന്താണ് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അത് ശക്തി പുറപ്പെടണം. പ്രൈസ് ഗോഡ്. വേറെ പറഞ്ഞേ, ദൈവം യേശു അറിയപ്പെട്ട ഒരാളായി ഇവിടെ അല്ലേ? ദൈവം ഫേമസ് ആയി. യേശു ഫേമസ് ആയി ഇവിടെ. മിറക്കിൾസ് നടക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫേമസ് ആവും. ശിഷ്യന്മാർ വിശ്വസിച്ചു. നല്ല കാര്യം. ഹല്ലേലൂയ. എബ്രായലേഖനം 9:14 വായിച്ചേ. എബ്രായലേഖനം 9:14 വായിച്ചു നോക്കി. ശുദ്ധി വരുത്തുന്നുവെങ്കിൽ നിത്യാത്മാവിനാൽ ദൈവത്തിന് തന്നെത്താൻ നിഷ്കളങ്കനായി അർപ്പിച്ച ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ നിങ്ങളുടെ മനസാക്ഷിയെ നിർജീവ പ്രവൃത്തികളെ പോക്കി എത്രയധികം ശുദ്ധീകരിക്കും. മനസാക്ഷിയെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന യേശുവിന്റെ രക്തം ഉണ്ടോ? നമ്മുടെ മനസാക്ഷിയെ അപ്പം നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കണം അല്ലേ? ഹല്ലേലൂയ. സോ അതുപോലെ മറ്റൊരു വിഷയമുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. ജീസസ് ഈസ് എ ലിവിംഗ് വാട്ടർ. ഈസ് എ ലിവിംഗ് വാട്ടർ. ഒന്നുമില്ലാത്ത ആ പാത്രത്തിന്റെ അകത്തോട്ട് ലിവിംഗ് വാട്ടർ ഒഴിച്ചല്ലേ? ആ ലിവിംഗ് വാട്ടർ ആണ് പിന്നെ വൈനായി തീർന്നത്. അപ്പോൾ ജീസസ് ഈസ് നമ്മുടെ ആ ലിവിംഗ് വാട്ടർ. യേശു നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ വൈനായി മാറും. നമ്മൾ എരിവുള്ളവരായി തീരും. നമ്മള് എന്തായി? ഒരു എന്താ പറയുന്നേ, ചൊവ്വയുള്ള ആളായി മാറും, അല്ലെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ആളായി മാറും. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. താങ്ക് യു ജീസസ്. ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. റിവലേഷൻ വായിച്ചു 19:6 വായിച്ച് നിർത്തും ഞാൻ. 19:6 മുതൽ 8 വരെ വായിച്ചേ. റിവലേഷൻ 19 തോന്നുന്നു. നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് 19:6-8.
അപ്പോൾ വലിയ പുരുഷാരത്തിന്റെ ഘോഷം പോലെയും ആ പെരുവെള്ളത്തിന്റെ ഇരച്ചിൽ പോലെയും ആ തകർത്ത ഇടിമുഴക്കം പോലെയും ഞാൻ കേട്ടത്. ആ ഹല്ലേലൂയ. സർവശക്തിയുള്ള നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് രാജ്യത്വം ഏറ്റിരിക്കുന്നു. ആ നാം സന്തോഷിച്ചു ഉല്ലസിച്ച് അവന് മഹത്വം കൊടുക്കുക. ആ കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണം വന്നുവല്ലോ, ആ അവന്റെ കാന്തയും തന്നെ താൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. ആ അവൾക്ക് ശുദ്ധവും ശുഭ്രവുമായ വിശേഷ വസ്ത്രം ധരിപ്പാൻ കൃപ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ ആ വിശേഷ വസ്ത്രം വിശുദ്ധന്മാരുടെ നീതി പ്രവൃത്തികൾ തന്നെ. ആ പിന്നെ അവൻ എന്നോട് കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണ സദ്യക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്ന് എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞു. കേട്ടോ, അവിടെ സദ്യയാണ്, കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണം. അവിടെ മറ്റൊരു വെഡിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കേട്ടോ. കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണ സദ്യക്ക് നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അവർ ഭാഗ്യവാന്മാര്. അപ്പൊ നമ്മള് കുഞ്ഞാടിന്റെ സഭയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ മണവാട്ടി സഭയിൽ, കല്യാണ സഭയിൽ നമ്മൾ അംഗമായി തീരുന്നത് നമ്മൾ ഭാഗ്യമാണ്. അപ്പൊ അതന്നൊരു നിഴലായി കാണുന്നത് പൊരുളായി തീരുന്നു. മനസ്സിലായോ? വെഡിങ് അല്ലേ. ആ വെഡിങ് യേശുവല്ല അവിടെ മണവാളനല്ലെങ്കിലും അതൊരു വെഡിങ് നടന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അല്ലേ. ഹല്ലേലൂയ. ഇനി മറ്റൊരു മറുപടി പറഞ്ഞേക്കാം. എന്നെ ഒരു ദിവസം ഞാനിങ്ങനെ സ്വപ്നം കാണുമോ, ഒരു കല്യാണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഒരു കല്യാണത്തിന് തലേദിവസം പിറ്റേ ദിവസം കല്യാണം. മനസ്സിലായോ? കല്യാണത്തിൽ പ്രസംഗിക്കേണ്ട ഞാനാ. കല്യാണത്തിന് പിറ്റേ ദിവസം പ്രസംഗിക്കേണ്ട ഞാനാ. കല്യാണത്തിന് തലേദിവസമാണ് എന്നെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കല്യാണത്തിന് തലേദിവസം വീട്ടിലൊക്കെ ഭയങ്കര തിരക്കാണ്. ആ വീടുകളൊക്കെ ഭയങ്കര തിരക്കാണ്, പ്രിപ്പറേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. പിറ്റേ ദിവസം കല്യാണം നടക്കണ്ട അല്ലേ. പെട്ടെന്നൊരു ദൂതനുണ്ടെന്ന് പറയുക, നാളെ കല്യാണം നിനക്കറിയത്തില്ലേ? ഞാൻ അറിയാം, പ്രിപ്പറേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്നിട്ട് പുള്ളിയൊക്കെ പോയി. മനസ്സിലായോ? എന്താ വെല്ലുപിടി കിട്ടിയോ? നാളെ കല്യാണമാണ്, കുഞ്ഞാടിൻ്റെ കല്യാണം നാളെ. എന്നാ നമ്മുടെ കല്യാണം നാളെ. ഇന്ന് നമ്മളായിരിക്കുന്ന കൃപായുഗത്താ. പ്രിപ്പറേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മളെ കല്യാണത്തിൻ്റെ തലേദിവസമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ. നാളെ നമ്മുടെ കല്യാണമാണ്. നിങ്ങൾ റെഡി ആയിക്കോളാന്ന്. മനസ്സിലായോ? നിങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന് പോകാൻ മണവാട്ടി റെഡിയാവുന്ന റെഡി ആയിക്കോളാൻ. മണവാളൻ നാളെ വരും. രണ്ടാമത്തെ വരവിനെ കുറിച്ച് കാണിക്കുന്നു. ഞാൻ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് വന്നേരം യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിനെ കുറിച്ച് ദൂതം വന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി. ആ ദൂതനെ മോൻ കാണിച്ചില്ല. ദൂതം ഇങ്ങനെ മോൻ മറച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് പോയത്. മോൻ കാണിച്ചില്ല എന്നെ. ഹല്ലേലൂയ. രാത്രിയിൽ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിലെ കർത്താവ് സംസാരിച്ചു. രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് സംസാരിച്ച. ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വേറെ വചനമാണ്. അതിനകത്ത് ഡയറിക്കകത്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വേറെ വചനമാണ്. പക്ഷേ ഇത് രാത്രി ദൈവം തന്ന, ഇവിടെ വന്നിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ദൈവം തന്ന വചനം ഇതാണ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിലൂടെ ചിന്തിക്കുവാനിടയായി. ഒരുപാട് പോയിന്റുകൾ ചിന്തിക്കുവാനിടയായി അല്ലേ. നിങ്ങളിലൂടെ കർത്താവ് സംസാരിക്കുവാനിടയായി. രാത്രിയിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ്. അതിലൂടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ദൈവം സംസാരിച്ചു. അതിലൂടെ ഒരു വലിയ വിടുതൽ നടക്കാൻ പോവാം. ഇന്ന് മുതൽ 3-ാം ദിവസം ഒരു അത്ഭുതം നടക്കാൻ പോവാം. ഒരു ഡെലിവറൻസ് നടക്കാൻ പോവാം. നമുക്ക് ദിവസം എഴുന്നേറ്റ് ഇത് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും അല്പസമയം ആരാധിച്ചാലും ഒരു മറക്കൽസ് നടക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ? സന്തോഷമായോ? Holy Spirit, thank you, Holy Spirit. Thank you, wonderful Jesus. You're wonderful Jesus. You're wonderful Jesus. Oh, you're wonderful Jesus. You're wonderful Jesus. Hallelujah. Everybody, you're wonderful Jesus. You're wonderful Jesus. Hallelujah. അല്പസമയം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. Yes. അല്പസമയം ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചാൽ Fire Holy Ghost. Touch. 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 Holy Spirit, touch. Touch. Holy Spirit, touch. Holy Spirit, touch. Free ആയിട്ടുള്ളൂ. Free ആയിട്ടുള്ളൂ. പരിശുദ്ധാത്മാ free ആയിട്ടുള്ളൂ. Holy Spirit, touch. എല്ലാം കിട്ടുന്നത്. Yes. Free ആയിട്ടുള്ളൂ. Free ആയിട്ടുള്ളൂ. Touch. Touch. എല്ലാം കട്ടുകഴിയട്ടെ. എല്ലാം കട്ടുകഴിയട്ടെ. യേശുവാണ് എല്ലാം കട്ടുകഴിയട്ടെ. എല്ലാം കട്ടുകഴിയട്ടെ. എല്ലാം കട്ടുകഴിയട്ടെ. എല്ലാം ഡബിൾമെന്റ് കഴിഞ്ഞു പോകട്ടെ. യേശുവിനെ നമുക്ക് ഡബിൾമെന്റ് കഴിഞ്ഞു പോകട്ടെ. യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന അപ്പം വ്യാപരിക്കട്ടെ. ഇന്ന് മുതൽ 3-ാം ദിവസം അത്ഭുതം നടക്കട്ടെ. കർത്താവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് മുതൽ 3-ാമത്തെ ദിവസം അത്ഭുതം നടക്കട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഒരു മിറക്കിൾസ് നടക്കട്ടെ. രാത്രി യേശുവിന്റെ മിറക്കിൾസ് നടക്കട്ടെ. വിശാലിന്റെ കെട്ടിൽ അഴിഞ്ഞു മാറട്ടെ. വിശാലിന്റെ അഴിഞ്ഞു മാറട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാ കെട്ടിലും അഴിയുന്നത് യേശുവിനെ Holy Ghost touch. പ്രകാശം
Spirit, you are welcome. നാശം വരട്ടെ. മൂന്നാം ദിവസം അത്ഭുതം നടക്കട്ടെ. ഈശോ അത്ഭുതം നടക്കട്ടെ. കർത്താവേ, ഈശോയുടെ പ്രകാശം വരട്ടെ. മൂന്നാം ദിവസം അത്ഭുതം നടക്കട്ടെ. മൂന്നാം ദിവസം അത്ഭുതം നടക്കട്ടെ. അത്ഭുതം നടക്കട്ടെ. യെസ് ആരാധിച്ചാൽ എല്ലാവരും ആരാധിച്ചാൽ Come flood this place and fill the house. മാസമേലൊരു സാന്നിധ്യം വരുന്ന Come ഫയർ വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നു. ഓ ഈ സഡൻ ഫയർ മോശ കണ്ടതുപോലെ രാത്രിയിൽ മുൾപ്പടർപ്പിൽ യേശു ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. മോശ കണ്ടതുപോലെ രാത്രിയിൽ മുൾപ്പടർപ്പിൽ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുക. മോശ ഇറങ്ങി വന്നതുപോലെ മോശ കണ്ടതുപോലെ മുൾപ്പടർപ്പിൽ നിന്ന് രാത്രി ഇറങ്ങി വരിക. ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുക. നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്നു. യെസ് വലിയ ദിവസമാണ്. യെസ് കെട്ടുകളെല്ലാം അഴിഞ്ഞു മാറണം. യെസ് കെട്ടുകൾ അഴിയട്ടെ. ഒരു ബ്ലെസ്സിങ്സ് നടക്കട്ടെ കർത്താവേ. തക്ക സമയത്ത് വിവാഹം നടക്കട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിന്. ദൈവപ്രകാരമുള്ള കർത്താവെ ആളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവെ പ്രൊഫഷണലായി തീരട്ടെ. ദൈവത്തിന്റെ ഹിതപ്രകാരം പ്രൊഫഷണലായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സംഭവിക്കട്ടെ. അത്ഭുതം നടക്കട്ടെ. റാബാസി കേൾക്കുന്നതിന്റെ മേൽ ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ. രോഗികൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ. യെസ് മൈഗ്രനെ ശാസിക്കുന്നു. തലവേദനയെ ശാസിക്കുന്നു. കോളിനെ ശാസിക്കുന്നു. ഹെഡേക്കിനെ ശാസിക്കുന്നു. പനിയെ ശാസിക്കുന്നു. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ശ്വാസപുത്രനെ ശാസിക്കുന്നു. എല്ലാ ക്ഷീണങ്ങൾ മാറിപ്പോട്ടെ. Holy Spirit, Holy Spirit. और नरगन्मारे പോലെ ചിറകടിച്ച് വേറിട്ട് കർത്താവേ ഹല്ലേലൂയ 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 Holy, 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 holy. ഹല്ലേലൂയ 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 Holy Spirit, you welcome here. Touch. Jesus. Hallelujah. ഒരു ദൂതനുണ്ടെന്ന് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. Hallelujah. Hallelujah. കാലിൽ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ശാസിക്കുന്നു. മുന്നോട്ട് വിടത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് കാലിൽ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ചങ്ങലയെ ശാസിക്കുന്നു. അഴിഞ്ഞുപോട്ടെ.